So today, various cases of expansion. So we will go by the various cases of expansion of solids. So first যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যদি একটা loaded wire থাকে, for example if I consider there is a loaded wire, so case 1. First case, what we are seeing for a loaded wire. So what exactly happens in case of a loaded wire? For example, if I just consider this is a loaded wire, that means this is particular length of the wire, and this wire is hanging from a point A. Suppose we have considered we have attached a particular mass at the end of this wire. This mass M which is attached at this particular end of the wire. তো কি হয়, এই যে ওয়্যারটা আছে AB, so you can consider AB is basically the length of the wire. Suppose it's called length L, so L is basically the length of the wire. আর যে ওয়েটটা যেটা ঝুলছে সেই weight of the block, so this weight of the block suppose W, that is equal to mg. তো আমরা যেটা করে থাকি নরমালি এই যে ওয়্যারটা আছে, সাপোজ y হচ্ছে ইয়ং মডুলাস অফ দিস পার্টিকুলার ওয়্যার, so we can consider this is the Young modulus of the wire. So if it is the Young modulus of the wire, আমরা কিভাবে এটাকে লিখি? Normally এখানে যে ফোর্সটা আছে, we are considering this AB যে that particular wire, so AB wire is completely massless. We are considering this AB wire is absolutely massless. So যখন আমরা করছি লেখার সময় আমরা এইভাবে লিখি যে আমার যেটা longitudinal stress হবে, so we can consider the longitudinal stress that we normally used to given by কেন এখানে কোনো external force নেই, একটাই force কাজ করছে, that is the weight of this wire, that is W. So this is the only force which is acting, so we can say this is mg by A, and here A means this A is nothing but the cross sectional of the wire. This will be the cross sectional of the wire. So আমার longitudinal stress যেটা হবে force by area, that is mg by A. Now if you go by the longitudinal strain, so এটা এসে যাবে এখানে বেসিক্যালি এর যেটা চেঞ্জ ইন লেংথ হয়েছে, মানে ফর এক্সাম্পল ইফ আই কনসিডার that this particular wire has taken a certain strain, undergoes a strain, এতটা strain হয়েছে, মানে এতটা ব্লকটা নিচের দিকে নেমেছে. So if it happens like this, then we can consider this block has somehow come down to this particular shape. So আমার ধরে যাওয়া যাক ব্লকটা এখানে ছিল, এই ব্লকটা এতটা নিচে নেমে এসেছে under the strain. So that block has come down to this position. So once we will see into this, তাহলে আমরা এখান থেকে ইজিলি বলতে পারি যে ব্লকটা যতটা এক্সপ্যানশন হয়েছে, মানে সেন্টার অফ মাস থেকে আমি ধরছি এতটা ডেল্টা এল, সো দিস মাচ ইজ দ্য ডেল্টা এল.
So in this case we used to say that is delta L by L, that is my longitudinal strain. এবার যখন আমাকে এই ফরে লোডেড ওয়্যার বার করতে বলেছে, মানে ফর এক্সাম্পল ওয়াই বার করছি, ইয়ং মডুলাস, so you are writing it in this form, that is mg by a, and they divided we are writing delta L by L. So এটাকে এভাবে লেখা যায় that we can write down in the form of mg by a into delta L, আর উপরে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম L কে. So if anybody asks what is the change in length will be delta L, মানে ফোর্সের জায়গায় mg বসিয়েছি, so m into g into L divided by a. So that is the way we can determine these things. এবার এটা অন্যভাবেও রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এমন যে নয় এটাই একমাত্র করতে হবে, বিকজ হেয়ার উই ক্যান সে এই পার্টিকুলার অংশটা তুমি অন্যভাবে চেঞ্জ করেও করতে পারো, মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া আছে, সেই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা যদি বলে দেয়, সো ফ্রম হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্যাট উইল বি দ্য চেঞ্জ ইন লেংথ ফর দ্য লোডেড ওয়্যার. সো অনেক সময় মাস বলে দেয়, জি বলে দেয়, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস থিংস. তো এইটা মাথায় রাখতে হবে যে এই এরিয়া যেটা আছে, সো এই এরিয়াটা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দিস পার্টিকুলার ওয়্যার, এই ওয়্যারটার ক্রস সেকশনাল এরিয়া, যেটার মধ্যে তলায় মাসটা ঝুলে আছে. আর এমটা হচ্ছে বেসিক্যালি নট ইজ দ্য মাস অফ দিস পার্টিকুলার ওয়্যার, এটা হচ্ছে মাস অফ দিস পার্টিকুলার ওয়েট, কারণ এখানে বলেছে ফর এ লোডেড ওয়্যার. That means loaded wire means we are talking about, we are not considering anything related to the mass of the wire, because wire is absolutely massless. তাহলে আমার এই যে লোডটা যেটা দেওয়া হয়েছে এক্সটার্নাল লোড, মানে লোডটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা এক্সটার্নাল লোড, সেটা হচ্ছে এই মাসটা যেটা ওই ওয়্যার থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ওয়েটটা কিনা mg. So this weight is mg. So you can consider the change in length for this particular wire, যেটা চেঞ্জ ইন লেংথ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেল্টা এল, দ্যাট ইজ ক্যান বি গিভেন বাই mg into l by a. তো এইভাবে আমরা নর্মালি চেঞ্জ ইন লেংথটা বের করে থাকি, বিকজ ডেল্টা এলটাকে ওই সাইডে নিয়ে গেলাম, সরি এখানে একটা y হবে, সো দিস উইল বি বেসিক্যালি দ্য চেঞ্জ ইন লেংথ ফর দিস পার্টিকুলার ওয়্যার. তো এইভাবে আমরা ওয়্যারটার যে চেঞ্জ ইন লেংথটা হয়েছে সেটা আমরা দিস ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দিস পার্টিকুলার ওয়্যার. তো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক জিনিস, যে একটা ওয়্যারে যদি একটা এক্সটার্নাল লোডকে তুমি সাসপেন্ড করো বাই হ্যাঙ্গিং, ইফ ইট ইজ লাইক দিস, সো সেক্ষেত্রে তুমি লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেস ফার্স্টে ক্যালকুলেট করলে, লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন ক্যালকুলেট করলে, তারপর ইয়ং মডুলাস দিয়ে ওটাকে বের করলে, and after that you are going to get these things, and then you get the what is the change in length of this particular wire, and that has taken place because of this particular weight which is attached with the end of this particular wire. ওয়েটটার জন্য যতটা চেঞ্জ ইন লেংথ হয়েছে এই ওয়্যারটা, সেটা তুমি বের করে ফেললে, মানে এখানে এক্সটার্নাল ফোর্স যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিছুই না, এই মাস যেটা আছে তার যে ওয়েটটা, দ্যাট ওয়েট উই আর কনসিডারিং অ্যাজ দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স. মানে mg জায়গায় আমরা f লিখতাম, এখানে আমরা mg লিখলাম. এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রসেস. এবার নেক্সট কেস যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কোনো ওয়্যারে ধরা যাক লোড দেওয়া হয়নি. সো নেক্সট কেস নাম্বার 2, হোয়াট এক্স্যাক্টলি উইল সি, সাপোজ এখানে কোনো লোড দেওয়া হয়নি, দ্যাট মিনস expansion of the wire, expansion of the wire due to its own weight, due to its own weight. এটা কিরকম হতে পারে, ফর এক্সাম্পল এই একটা পার্টিকুলার পোর্শন থেকে ধরা যাক একটা সাসপেনশন, একটা রড এরকম ভাবে ঝুলছে. ইন কেস যদি দেখা যায় এটা একটা সাপোজ একটা সিকল মতো, মানে এরকম টাইপের একটা সিকল মতো আছে, চেন মতো, সো উই ক্যান কনসিডার দিস ইজ এ চেন. নাও ইন দিস পার্টিকুলার কেস, this particular point is A, from where the
chain is hanging and this particular point is buried. তো এখানে হচ্ছে কি এই AB যে লেংথটা ইনিশিয়ালি, সাপোজ দিস লেংথ ইজ L, this is the length of the rod, but here it is seen that AB এই যে রডটা ঝুলছে, it has length যেটা আছে সেটা যেমন L আছে, length is L, so AB এর একটা মাসও আছে, মানে আগেরটা যেমন মাসলেস ছিল এখানে মাস আছে, so this mass is suppose capital M. এইবার একটা ব্যাপার যেটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি যখন ইয়ং মডুলাস বার করছো, কারণ there is no external force, তো ইয়ং মডুলাস suppose it is given that y is basically the young modulus, this is the young modulus of the rod, মানে এই যে রডটা যেটা ঝুলছে, রড বলবো না, মানে it is a kind of chain, so you can say এই চেনটাকে ঝোলানো হয়েছে, so this is basically the young modulus of this wire. তো এর জন্য জাস্ট ওয়েটটা যদি এটা থাকে, এটা যদি কোনো ওয়েট থাকে, তার জন্য কতটা এক্সপ্যানশন হতে পারে। সো নাও ওয়ান্স ইউ আর ক্যালকুলেটিং দিস থিংস, ওয়াই এই ক্ষেত্রে একটাই জিনিস সমস্যা হবে, সেটা হচ্ছে যে ফোর্সটাতে কোনো প্রবলেম নেই, এমজি যেটা লিখলে সেটা এমজি লিখবে, এখানে এরিয়া মানে এ যেটা লিখছো এই এরিয়াটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দিস ওয়্যার, সো ইউ ক্যান সে দিস এরিয়া ইজ নাথিং বাট দ্য cross sectional area of the wire. তো ন্যাচারালি ওয়েট যেটা হবে সেটা mg হবে। এবার তুমি লিখছো কি এখানে এই ডেল্টা এল, এখানে নরমালি এই ডেল্টা এল মানে চেঞ্জ ইন লেংথ, এইখানে আমরা কি করি এল লিখি, মানে লেংথ অফ দ্য ওয়্যার নিই, কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে এখানে স্যার এল নেওয়া যাবে না, হিয়ার উই হ্যাভ টু কনসিডার L/2। কেন কনসিডার করতে হবে, তার কারণ হচ্ছে আমার যে ওয়্যারটা ঝুলছে সেটার মাসটা বেসিক্যালি সেন্টার অফ মাস ইজ লোকেটেড ওভার হিয়ার, দ্যাট মিনস এট দ্য পয়েন্ট সি তে সেন্টার অফ মাসটা লোকেটেড। সো এখানে যদি আমি এল নিই তাহলে একটা প্রবলেম হবে, প্রবলেমটা কি যে এই লেন্থটা আমি এভাবে কনসিডার করতে পারবো না। কেন পারবো না, বিকজ আমার এটা আমরা যখন সেন্টার অফ মাস পড়িয়েছি তখন দেখিয়েছি যে সেন্টার অফ মাসের সময় যে আমার যদি টোটাল লেন্থটা এল হয়, সো দিস মাস এই টোটাল লেন্থটার জন্য আছে, তো মাসটা কোথায় লোকেটেড, কারণ এই পার্টিকুলার বডিটা কোনো স্ফেয়ার নয়, বা এই পার্টিকুলার বডিটা এমন নয় যে একটা পার্টিকুলার জায়গা, মানে ফ্রম হোয়ার উই উইল ক্যালকুলেট দ্য মাস, তো এই পয়েন্টে হতে পারে, এই পয়েন্টে হতে পারে, সি তে হতে পারে, তার নিচে হতে পারে, সব জায়গায় হতে পারে, কারণ সব জায়গায় মাসটা ডিস্ট্রিবিউট আছে। তাহলে আমি যখন লেংথ মানে যে পয়েন্টে মাসটা অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড ফর দিস পার্টিকুলার বডি, সেটা হবে সেন্টার অফ মাসে মাসটা কনসেন্ট্রেটেড থাকবে। আজকে যদি একটা কিউবিক্যাল বক্স হয় ফর এক্সাম্পল, সো ইফ এনিবডি সে হোয়ার দ্য মাস ইজ লোকেটেড, তুমি বলবে সেন্টার, সেন্টারে মানে কিন্তু এই কিউবটার একদম ভিতরে যে সেন্টার, কারণ প্রত্যেকটা মাসই বেসিক্যালি সেন্টার অফ মাস থেকেই ওই পজিশনেই বেসিক্যালি মাসটা কনসেন্ট্রেটেড থাকে, তো ওই জন্য এখানে L/2 থেকে আমাকে মাসটা কনসিডার করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য মিড অফ দ্য লেংথ অফ দিস পার্টিকুলার ওয়্যার। এবার এখানে লেখার সময় তুমি লিখছো mg/a, আর এখানে এটা লিখছো L/2 ইন্টু 1/Δl, এই জিনিসটা লিখলে। এবার লেখার পর তুমি যেটা করছো সেটা হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার পোর্শনে তোমার যে মাসটা আছে এই মাসটাকে তুমি লিখতে পারো কিভাবে না, এটাকে তুমি লিখতে পারো π/r², এটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এবার এই পার্টিকুলার পোর্শনে তুমি যেহেতু টোটাল মাসটা নিচ্ছ, সেই মাসটা নিলে এল, মানে এরিয়া ইনটু লেংথ, ভলিউম হলো, তাকে তুমি ডেনসিটি অফ দ্য ওয়্যার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এন্ড দেন ইউ মাল্টিপ্লাইড উইথ জি। দেখো এখানে কিন্তু আমরা এল নিলাম, অথচ এই জায়গাটা আমরা কনসিডার করেছি L/2, whereas যখন আমি মাসটা পুরো মাসটা নিচ্ছি তখন আমি লিখছি πr² L ইন্টু রো, বিকজ দিস ইজ মাই ভলিউম, দিস ইজ ক্রস সেকশনাল এরিয়া, দিস ইজ লেংথ, মানে এটা ভলিউম অফ দ্য ওয়্যার। সো উই ক্যান সে দ্য ভলিউম অফ দ্য ওয়্যার, তুমি যেটা পাচ্ছ সেই ভলিউম অফ দ্য ওয়্যার ইজ π × r² × L।
সো দিস ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য ওয়্যার। তাকে তুমি রো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, দেন উই আর গোয়িং টু দ্য মাস অফ দ্য ওয়্যার। দ্যাট মিনস এই যে মাসটা, সেটা লেখার সময় তুমি কিন্তু লিখছো পাই ইন্টু আর স্কোয়ার ইন্টু এল ইন্টু রো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য মাস। বাট যখন আমি এইখানে চেঞ্জ ইন লেংথ বাই অরিজিনাল লেংথের কথা বলছি, তখন আমায় L/2টা নিতে হচ্ছে। এই দুটো জায়গায় একটুখানি গড়বড় হয়ে যায়, এই জায়গাটা একটু দেখে নেওয়া যে কোনখান থেকে আমি মাসটাকে কনসিডার করছি। ব্যাস, আর কিছু জানার দরকার নেই। বাকিটা তো ডেল্টা এল এরম হয়ে থাকলো, এখানে ওয়াই আছে। সো ইট কাম ডাউন টু পাই আর স্কোয়ার, বিকজ এরিয়া যেটা আছে সেই এরিয়াটাকে তুমি লিখলে পাই আর স্কোয়ার। এটা কেটে দাও। সো কেটে দিলে তোমার এরকম একটা শেপে জিনিসটা এসে যাচ্ছে। সো ইউ ক্যান সে দ্য ডেল্টা এল, this come downs to L into rho into G by Y। আর এখানে একটা 2 আছে, সো এই 2টা তুমি এখানে বসিয়ে দিলে। সো নাও টোটাল জিনিসটার মধ্যে এমনি কিছু না, এটা ফোর্স ছিল, এটা এরিয়া, এটা চেঞ্জ ইন লেংথ বাই অরিজিনাল লেংথ। এই অরিজিনাল লেংথটার সময় আমরা L/2টাকে কনসিডার করছি, বিকজ কোথা থেকে মাসটা সেগ্রিগেটেড। কিন্তু যখন আমি এমটাকে ভাঙছি, তখন কিন্তু আমি এলটাই কনসিডার করছি, মানে পাই আর স্কোয়ার বাই এলই নিচ্ছি। সো আলটিমেটলি সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জ ইন লেংথটা কিন্তু এল ইন্টু রো ইন্টু জি বাই 2y এই ফর্মে জিনিসটা আসে। তো এটা কিন্তু অনেক সময় গুলিয়ে যেতে পারে। সো দিস ক্যান বি সামটাইমস, কিছু কিছু হলেও কিছু কিছু সময় এই জিনিসটা গুলিয়ে যায়। তো ওটা একটুখানি দেখে নেওয়ার ব্যাপার আছে। 1 মিনিট, এখানে একটা মনে হয় এলটা উপরে চলে যাবে, এখানে আর একটা এল আসবে। সরি, দিস একটা এল আমার কম হয়েছে, বিকজ এই এলটা যদি ওপরে চলে যায়, সো একটা এল থাকলে এখানে আর একটা এল হবে, সো এখানে এল স্কোয়ার হবে একটা। কারণ কি, কেন এল স্কোয়ার আমি বলছি, তোমার এই পোর্শনটা যদি ওপরে চলে যায়, আর এই এমটাকে তুমি ভাঙছো, এমটাকে ভাঙলে তোমার হয় পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এল ইন্টু রো, তার মানে দুটো এল এসে যাচ্ছে, সো এখানে একটা এল স্কোয়ার হবে। সো এই দুটো কেস যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়, যে একটা এক্সপ্যানশন যেটা হচ্ছে সেটা শুধু রড মানে ওয়্যারটার যে ওয়েট সেটার জন্য এক্সপ্যানশন, আর আরেকটা এক্সপ্যানশন যেটা আমরা প্রিভিয়াস পেজে দেখালাম, দিস এক্সপ্যানশন, এই এক্সপ্যানশনটা হচ্ছে ওয়েন এভার ইউ হ্যাভ গিভেন এ পার্টিকুলার এক্সটার্নাল লোড। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। স্যার তাহলে যখন বডি সাসপেন্ড করা হয়েছে তখন সিএম অফ ওয়্যার কে কি, হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যুতিষ্মান করবে, সিএম অফ ওয়্যার কে এফেক্ট করবে কথাটা ভুল। দ্যুতিষ্মান যে প্রশ্নটা করেছে যে স্যার তাহলে যখন বডিটাকে সাসপেন্ড করা হয় তখন কি সিএম অফ ওয়্যার কে এফেক্ট করবে, অ্যাকচুয়ালি সিএম অফ ওয়্যার উইল নট বি এফেক্টেড ইন দ্যাট সেন্স। কারণ মানে সিএম অফ ওয়্যার কে এফেক্ট করবে বলতে, তুমি যদি বলো সিএম এর পজিশন চেঞ্জ হবে কিনা, তাহলে সেটা হ্যাঁ অবভিয়াসলি, যদি যদি সেই বডিটা যেটাকে সাসপেন্ড করেছো সেই বডিটার যদি একটা ওয়েট থাকে, তাহলে সিএম অফ ওয়্যার সাসপেন্ড করবে, ডেফিনেটলি করবে দ্যুতিষ্মান। তোমাকে কেউ যদি বলে আচ্ছা বলতে পারবি ভাই, এই যে ফর এ লোডেড ওয়্যার, ইন দিস কেস এই লোডেড ওয়্যারটা তুই যখন দেখালি, এই যে ডেল্টা এলটা বার করলি, ডেল্টা এলটা কার ডেল্টা এল, ডেল্টা এল মানে চেঞ্জ ইন লেংথ, কার লেংথ, তখন তুমি বলবি ডেল্টা এলটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দিস ওয়্যার, এই ওয়্যারটা যতটা চেঞ্জ ইন লেংথ হয়েছে। এবার তুমি তোমার যেটা প্রশ্ন দ্যুতিষ্মান, তাই যদি হয় তার মানে স্যার এই ডেল্টা এলটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য সিএম পজিশন, তাই কি? অ্যান্সার নো। কেন নো? দেখুন স্যার, কেন অ্যান্সারটা নো হবে, এটাকে আপনি বলছেন চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার, এইটা বলছেন। কিন্তু পরের কেসটায় ফার্স্ট অফ অল এটাকে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার বলছেন, যেহেতু আপনি এক্সটার্নাল লোড দিয়েছেন। তো চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার আর চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য সিএম অফ দ্য ওয়্যার দুটো কিন্তু এক নয়। সিএম অফ দ্য ওয়্যার, এই দুটো স্টেটমেন্ট সেম নয়। স্যার এই যে কেসটা আপনি দেখছেন, যেখানে কিনা ফর এ লোডেড ওয়্যার আমরা ক্যালকুলেট করছি, সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার নিচ্ছি। আর পরের কেসে আমি যেটা দেখালাম, যেখানে কোনো লোড দেওয়া নেই, জাস্ট ওয়্যারটা এমনি হ্যাঙ্গিং হয়েছে, সেখানে আমরা চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য সিএম অফ দ্য ওয়্যার নিচ্ছি। এটা কেন?
এখানে খালি এক্সটার্নাল ফোর্সটা দেওয়া হয়েছিল, দ্যাট ইজ এমজি, কিন্তু পরের ক্ষেত্রে কোনো লোড ডাউনলোড করা হয়নি। এটা কেন হচ্ছে? তার কারণটা হচ্ছে এখানে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার এই কারণে কনসিডার করা হচ্ছে। কেন সিএম থেকে সিএম এর পজিশনের চেঞ্জটাকে নেওয়া হচ্ছে না? তার কারণ স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শনে স্যার যে রডটা ঝুলছিল তার মাস ছিল না। এখানে বলেই দেওয়া আছে যে এবি ওয়্যার ইজ কমপ্লিটলি মাসলেস, এটা মাসলেস বলে দেওয়া হয়েছে। হুম, এবার দেখো, ঠিক বলেছো যে এমজি যদি হয় তাহলে তো সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। ফার্স্ট থিং স্যার, একটা জিনিস বলুন, সিএম এমন কোন বডি থাকতে পারে যার মাস নেই? সেটা সম্ভব নয়। তুমি যেটা বললে দ্বিতীয়মান, কিন্তু সিএম তো ডিসপ্লেস হবে। আমি এবার তোমায় উল্টো প্রশ্নটা করছি, এরকম কোনো বডি হতে পারে স্যার যার সিএম আছে কিন্তু সেই বডিটার মাসই নেই? না স্যার, সেরকম পসিবল নয়। তাহলে এই যে ডেল্টা এল, এই ডেল্টা এলটা কোন ডেল্টা এল? আমরা বলছি চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার। তো চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যারের লেংথটা মানে যতটা চেঞ্জ হয়েছে, অর্থাৎ ওয়্যারের লেংথটা ফার্স্টে স্যার যেটা ছিল সেই ওয়্যারের লেংথটা ছিল এইটুকু, আর তারপরে ওয়্যারের লেংথটা বেড়ে হলো এইটা। তাহলে আপনি কেন স্যার এই ওয়্যারের সিএম চেঞ্জটাকে এখানে ধরছেন না, কনসিডারে আনছেন না? কারণ স্যার আপনি যেটাকে ধরবেন তার তো একটা মাস থাকতে হবে, মাস না থাকলে তার সিএম কি করে হবে? আর সিএম যদি না থাকে তাহলে সিএম এর চেঞ্জ ইন লেংথ আমি কি করে পাবো? ইজ ইট ক্লিয়ার জ্যোতিষ্মান? তুমি যে প্রশ্নটা করেছো তার উত্তরটা দিলাম আমি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা তোমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এইটাই তোমার কোয়েশ্চেন ছিল, খুব ভালো কোয়েশ্চেন করেছো, যে স্যার কিন্তু এমজিটা তো এক্সটার্নাল ফোর্স হবে, তো সিএম তো ডিসপ্লেস হবে। অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হচ্ছে যে এইটা যদি ওয়েট আসে তাহলে তো আমার ওয়্যারটা সিএম ডিসপ্লেস হবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা উল্টো ভাবে যে আমার ওয়্যারটারই তো মাস নেই, কারণ ওয়্যারটাই তো লেখা আছে পরিষ্কার, এবি ওয়্যার ইজ মাসলেস। তো এবি ওয়্যারটা যদি মাসলেস হয় তাহলে তার সিএম কি করে হবে? এমন কোনো বডি নেই পৃথিবীতে যার সিএম আছে কিন্তু তার কোনো মাস নেই। আরে সিএম মানেটা কি? যেখানে বডির সমস্ত মাস গুলো কনসেন্ট্রেট হয়েছে, সেটাই তো সেন্টার অফ মাসের পয়েন্ট। তো আমার যদি বডিটাই মাসলেস হয়, এখানে এবি ওয়্যারটাই তো মাসলেস, তাহলে সেক্ষেত্রে তার কোনো সিএম থাকতে পারে না। তাহলে সেক্ষেত্রে এই কথাটাই যে এখানে তোমার যে এন্টায়ার ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ওয়্যার কথাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা মেনশন করলাম, সেটা কোনটা? সেটা হচ্ছে স্যার এখান থেকে এইটুকু, সরি, এখান থেকে স্যার এইটুকু ডিস্টেন্স, এইটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার। অর ইন আদার ওয়ার্ডস, অর ইন আদার ওয়ার্ডস ইউ ক্যান সে স্যার এই পার্টিকুলার পোর্শনে যদি সিএম অফ দ্য ব্লক থাকে, এখানে এখন সিএম অফ দ্য ব্লক নেমেছে, সো নাও ইউ ক্যান সি ওই সেম জিনিসটা স্যার এতটাই আসবে, তার মানে ওই ডিস্টেন্সটা এখান থেকে এইটুকু আসবে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ডিসপ্লেস, মানে এইটাকে আপনি যেটা লিখেছেন যে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার, স্যার এটাকে আর একটা ভাবেও লেখা যায়, সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য মাস অফ দ্য ব্লক or CM of the block, change in displacement of the CM of the block। স্যার এই কথাটাকে আপনি আইদার বলুন অথবা আপনি এই কথাটাকে বলুন, এই রকম অপশন তোমাকে দেয়া থাকবে। তাহলে তোমার যদি চারটে অপশন দেয়া আছে নিটে, তাহলে তোমার যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তুমি লিখতে পারবে না। তুমি যদি লেখো এটা স্যার মানেও যা, এটার মানেও তাই, কারণ এটার আপনি বলতে পারেন ব্লকটার সিএম এ যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে, স্যার ব্লকটা সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট যতটা হবে, দ্যাট ইজ ট্যান্টামাউন্টস টু চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার, ওয়্যারের লেংথটাও ততটাই চেঞ্জ হবে। কিন্তু এখানে যদি তুমি বলো যে স্যার দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য সিএম অফ দ্য ওয়্যার, মানে ওয়্যারের সিএম আমি এখানে ধরে নিচ্ছি আগে ছিল, এখন এখানে নেমেছে, তো তুমি বললে তাহলে তো স্যার এখানে ওয়্যারের সিএমটা আমি ধরে নিচ্ছি ফার্স্টে ওয়্যারের সিএমটা এখানে ছিল, এখন ওয়্যারের সিএমটা এখানে এসছে। তাহলে আপনি যদি এখান থেকে বাড়িয়ে এরম করেন তাহলে এইটা আপনার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো, দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ওয়্যার। তোমার কনসেপ্ট ভুল, ইউ উইল গেট -1।
কারণ তুমি এখানে সিএম কনসিডার করতে পারো না দ্যুতিষ্মান, কেন পারো না? তার লজিক হচ্ছে স্যার আমার তো ওয়্যারটাই বলে দিয়েছে মাসলেস, তাহলে ওয়্যারটার যদি মাস না থাকে তাহলে আবার সিএম আসবে কোথা থেকে? সিএম তো আসতে পারে না। তাহলে কোনটার মাস আছে স্যার? যে ওয়েটটাকে আপনি ওয়্যারের তলায় অ্যাটাচ করেছিলেন তার মাস আছে। তাহলে মাস আছে মানে ওই ব্লকটার একটা সিএম হবে। এবার আপনার ওই ব্লকটার জন্য ওয়্যারটা স্ট্রেচ হয়েছে, সো সেই স্ট্রেচটা হচ্ছে আপনার ডেল্টা এল। সো দ্যাট ইউ ক্যান কনসিডার ওভার হিয়ার, এইটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা এল। এটাকেও বলতে পারো, যেটা আমরা এইটা দিয়ে ডিনোট করছি, মানে এইটা হচ্ছে তোমার এইটা। অথবা তুমি বলো যে চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য সিএম অফ দ্য ব্লক, সেটাকে তুমি বলো এটা। বোথ আর কারেক্ট। কেউ যদি এটা বলে যে স্যার চেঞ্জ ইন দ্য লেন্থ অফ দ্য ওয়্যার, সেটা যেমন কারেক্ট। আবার কেউ যদি বলে চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য সিএম অফ দ্য ব্লক, মানে ব্লকটার সিএম আগে এই পজিশনে ছিল, স্যার এখান থেকে ব্লকটা সিএম এখন এখানে এসেছে, তাহলে এই ব্লকটা সিএম এর যা ডিসপ্লেসমেন্ট, ওয়্যারের চেঞ্জটাও ততটা। বোথ আর কারেক্ট। কিন্তু কিন্তু এটা না বলে কেউ যদি এই কথাটা বলে যে চেঞ্জ ইন দ্য লেন্থ অফ দ্য সিএম অফ দ্য ওয়্যার, তাহলে কিন্তু তার অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে না, কারণ সিএম এখানে এক্সিস্টই করবে না ওয়্যারের ক্ষেত্রে, কারণ ওয়্যারটা মাসলেস স্যার। মাসলেস ওয়্যারে স্যার সিএম আসবে না। ক্লিয়ার? হ্যাঁ জ্যোতিষ্মান এবার বুঝে গেছে। এই ব্যাপারটা খুব খেয়াল থাকবে, কারণ এটা কিন্তু ভুল হয়, এটা ভুল হওয়াটা যে কোনো মানুষের স্বাভাবিক। কারণ তোমাকে তোমাকে তাড়াতাড়ি যখন নামাতে হচ্ছে, এই স্টেটমেন্ট গুলো খুব ভালো করে পড়ে ব্যাপারটা বোঝে, মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করবে যে অ্যাকচুয়ালি স্যার বডিটা সিএম হবে কি করে, বডিটার তো মাসই নেই। কারণ সিএম কথাটার মানে হচ্ছে হোয়ার এন্টায়ার মাস অফ দ্য বডি হ্যাজ বিন কনসেন্ট্রেটেড। তো আমার যদি বডিটার মাসই না থাকে তাহলে তো সিএম এক্সিস্টই করছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এভাবে বলতে পারি যে ব্লকটার যে মাসটা ছিল, বলে দিয়েছিল মাস এম, তার যে সিএম, আর পরে ব্লকটা স্ট্রেচ হয়ে এখানে গেল, তাহলে সেই মাসটার পজিশন, এই দুটো মাসের মানে যে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য সিএম, সেটা হচ্ছে এইটা। তার মানে এখানে হচ্ছে আমার সিএম পজিশন 1 ছিল, এখানে সিএম পজিশন 2 হলো। তো এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা, এইটা হচ্ছে সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট, কিন্তু স্যার এখানে রডের সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি স্যার, এটা হচ্ছে সিএম অফ দ্য ব্লকের ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে। সেটাকে তুমি কনসিডার করতে পারো অ্যাজ এ ডেল্টা এল। তোমাকে কেউ যদি বলে এইটা কোনটা, আইদার তুমি বলো দিস ডেল্টা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য সিএম অফ দ্য ব্লক, কারেক্ট অ্যান্সার, অর ইউ সে দিস ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য লেংথ অফ দিস, মানে যতটা এর ইনক্রিজ ইন লেংথ হয়েছে সেইটা, ওয়্যারটা যতটা ইনক্রিজ ইন লেংথ হয়েছে, দ্যাট ইজ গিভেন বাই ডেল্টা। ক্লিয়ার? এবার তাহলে আমরা পরের কেসটায় নেক্সট পেজে আমরা যখন যাচ্ছি, স্যার নেক্সট পেজে আমাদের এরকম ছিল, ও সরি এইটা একটু মুছে দিই তাহলে গুলিয়ে যাবে নইলে। নেক্সট পেজটা আমাদের এইরকম ডাটা আছে। স্যার এক্ষেত্রে কোনো ব্লক অ্যাটাচ করা হয়নি স্যার, এখানে ইনফ্যাক্ট একটা ধরো চেন, একটা সিকল ঝুলছে, দিস এ কাইন্ড অফ চেন। তো চেন হ্যাভিং এ ওয়েট, এখানে বলে দিয়েছে এবিটার একটা মাস আছে। স্যার যখনই এবিটার মাস আছে বলছে, এবার ফার্স্ট থিং কখন আমরা সিএমটাকে কনসিডার করবো, স্যার এবিটার মাসটা কোথায় আছে, উপরে, নিচে, মাঝখানে, নাকি তলার দিকে? এটা তো এভাবে বলা যাবে না স্যার, কারণ এই পার্টিকুলার অবজেক্টটা একটা সার্টেন লেংথ আছে, সেই লেংথটা হচ্ছে দিয়ে। তাহলে আমরা যখন করে থাকি, এই করার সময় আমরা এটা দেখে নেব যে এই পার্টিকুলার পোর্শনে করার সময় আমাকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে স্যার, যে এর মাসটা তো স্যার সেন্টারই হবে, কারণ এটা তো একটা নর্মাল রড, একটা লেংথ, তো তার মাস তো সেন্টারে হবে। এবার আমি যখন লিখছি ফর্মুলাটা, লেখার সময় যে ভুলটা হয় স্যার, আমি এমজি লিখলাম, এমজি মানে কি এফ, এক্সটার্নাল ফোর্স, এমজি বাই এ, কোনো অসুবিধা নেই, আমি ফোর্স বাই এরিয়া করেছি। স্যার এই এরিয়াটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দিস ওয়্যার, মানে এই ওয়্যারটার ক্রস সেকশন লিখলাম। এবার আমি চেঞ্জ ইন লিখলাম এই ডেল্টায়। স্যার কেউ যদি বলে এই চেঞ্জ ইন লেন্থটা কি, অ্যাকচুয়ালি কি, স্যার এই চেঞ্জ ইন লেন্থটা হচ্ছে বেসিক্যালি যতটা সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে, মানে সিএম ডিসপ্লেসমেন্ট, অর্থাৎ সেন্টার অফ মাসে যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সেইটা। আমরা বলি চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার বলে দিই, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফান্ডাটা হচ্ছে স্যার সিএম এ যতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে ওই ওজনটা থাকার জন্য। অর্থাৎ এই রডটা যদি স্যার এরকম ভাবে থাকতো, সাপোজ একটা গ্রাউন্ডের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে, তো তার যদি এবি লেংথ হয়, সেক্ষেত্রে আমার সিএম এর লোকেশন হবে এই পোর্শনটা।
কিন্তু যখন রডটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন একটু হলেও সিএমটা ডিসপ্লেস করবে নিচের দিকে, সেইটাই হচ্ছে ডেল্টা। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যখন এই চেঞ্জ ইন লেংথ বাই অরিজিনাল লেংথ কনসিডার করছি, এখানে আমার L/2 হবে। এখানে তুমি ভুলেও এল করবে না। কেন এল করবে না? বিকজ উই আর কনসিডারিং হোয়াট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য সিএম, মানে সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্টটা কতটা হয়েছে সেটা আমি বের করতে চাইছি। সো দ্যাটস ওয়াই হিয়ার উই হ্যাভ গিভেন L/2। তাহলে আমি লিখলাম mg/a, এই পোর্শনটা এসে গেল। L/2টাকে ওপরে তুলে দিলাম, তাহলে ইট বিকামস L/2। ক্লিয়ার? এ ছিল, আর এই পোর্শনে ডেল্টা এল যেমন ছিল সেরকম রাখলাম। এবার এই এমটা কার মাস? এমটা তো পুরো চেনটার মাস, তার মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনটু লেংথ ইনটু মাস। তাহলে এবার কিন্তু আমি এল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, কারণ আমি মাসটাকে, টোটাল মাসটা দেখতে চাইছি। তাহলে πr² ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনটু এল। তাহলে এই টোটাল জিনিসটা হচ্ছে আমার এমটা বেরিয়ে গেল। দিস ইজ দ্য টোটাল এম। এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে আমার এম কে কারেসপন্ড করছে, মানে মাস অফ দিস ওয়্যারকে। তাকে রো দিয়ে ডেনসিটি, মানে রোটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডেনসিটি, দিস ইজ দ্য ডেনসিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য ওয়্যার। এটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল অফ দ্য ওয়্যার। তাহলে এবার কাটাকাটি করা বাকার, আর কিছু নাই, কারণ আমি এল এল দিয়ে কেটে দিলাম, সব কেটে কুটে দিয়ে আমার একটা এলো L²। এটা L² হবে, এক মিনিট, দিস উইল বি L²। সো এটা হয়ে গেল L² ইন্টু দিস। এই যে চেঞ্জ ইন লেংথটা তুমি পেলে, তুমি এটাকে বলতে পারো, দুভাবে বলা যায় স্যার। এটাকে তো আপনি বলতে পারেন চেঞ্জ ইন দ্য লেংথ অফ দ্য ওয়্যার, এটা আপনি বলতে পারেন। অর্থাৎ এইখানে আপনার যখন ওই চেনটা যখন গ্রাউন্ডের ওপর ছিল তখন তার লেংথটা ছিল সাপোজ L0, আর এই চেনটাকে যখন আপনি সিলিং থেকে হ্যাং করেছেন, so whenever you have hanged this particular chain from the ceiling, so there will be some change in length because this particular mass of the চেন, মানে ওয়েট অফ দ্য চেনটা নিচের দিকে কাজ করছে, তার মানে কি একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে স্যার, সিএম এর একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। তাহলে সেটাকে আপনি লিখতে পারেন, এই জিনিসটাই হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সিএম। সো ইউ ক্যান সে দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সিএম অফ দ্য ওয়্যার, মানে ওয়্যারটার যতটা সিএম এর ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে। তার মানে আগে যদি এইখানটায় থাকতো, এখন এই যখন ঝুলিয়েছেন, সাপোজ এই পোর্শনটা C' হিসাবে ট্রিট করো, সো ইউ ক্যান সে দিস থিংস, এই C' মানে এই পয়েন্টটা যদি আপনার সি হয়ে থাকে যখন গ্রাউন্ডে ছিল, তাহলে আপনার C' এই যেটা পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সিএম অফ দ্য ওয়্যার। মানে যখন গ্রাউন্ডে আপনি ফেলে রেখেছিলেন তখন সিএম এর পজিশন, আর যখন আপনি ভার্টিক্যালি হ্যাং করছেন তখন সিএম এর পজিশন, দুটো কিন্তু সেম হবে না। there will be slight increase in length because this particular chain has a weight, সেই জন্য কিছুটা হলেও সিএমটা নিচের দিকে ডিসপ্লেস করবে। সো সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জ ইন লেংথ অফ দ্য ওয়্যার যেটা, সেটা কিন্তু সেক্ষেত্রে ইকুয়াল টু দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সিএম অফ দ্য ওয়্যার। এই চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য সিএম অফ দ্য ওয়্যার মানে আমি যখন গ্রাউন্ডে হরাইজন্টালি চেনটাকে লম্বা করে ফেলে রেখেছিলাম সেইটা, আর যখন আমি একটা সিলিং থেকে চেনটাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি, দুটোর মধ্যে সিএম এর যে লোকেশন সেটা সেম হবে না। একটাতে সি থাকলে স্যার অন্যটাতে C' হবে, এবং দেয়ার ইজ এ ডিসপ্লেসমেন্ট C', and that C' is nothing but delta L, মানে অর্থাৎ এই যে আপনি C' দেখছেন, এই C'টাই হচ্ছে আপনার ডেল্টা L। কনসেপ্ট ক্লিয়ার উপজ্ঞা? ঠিক আছে, দেখে নাও। হ্যাঁ উপজ্ঞা বল, কোনো ডাউট থাকলে বল। ময়ূক ঠিক আছে, পাক্কা ক্লিয়ার না? দেখে না, এটা কিন্তু এনসিআরটি তে আছে, কিন্তু এনসিআরটি তে সব আমি যা পড়ছি এনসিআরটি তে আছে, কিন্তু এক লাইনে ছেড়ে দেবো ওরা একটা ড্রয়িং দিয়ে। সো ওই কনসেপ্টটা যদি না থাকে, তোমার কিন্তু এই ভুল ধারণাটা থেকে গেলে তুমি কিন্তু গাড্ডায় পড়বে। কারণ এটাতে আমি বহু স্টুডেন্ট, মানে ইভেন ভালো স্টুডেন্টকেও এটা L/2 লেখে না, এটা এল লিখে অঙ্কটা ভুল করে বাড়িতে চলে আসে। বাট এটা কিন্তু নিটের একটা পেটেন্ট, ইভেন বোর্ডের স্কুলের পরীক্ষাতেও এটা দেয়। এটাই ওরা বুঝতে পারে না
যে স্যার আমি এটা কেন L/2 লিখবো, আমার তো এটা অরিজিনাল লেন্থ, চেঞ্জ ইন লেন্থ বাই অরিজিনাল লেন্থ। তো আমার অরিজিনাল লেন্থ কত আছে, আমি অরিজিনাল লেন্থটা লিখে দিলাম, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এখানে অরিজিনাল লেন্থ ওইভাবে মেজার হবে না, এখানে অরিজিনাল লেন্থটা L/2 নিতে হবে। তুমি মনে করছো আমার লেন্থ L, তো আমি L-ই নেব, ওটা দিলে হবে না। তোমাকে এখানে অরিজিনাল লেন্থটা L/2 নিতে হবে ফ্রম দ্য সিএম, বিকজ তোমার এই চেনটার মাস কনসিডার করে তুমি এগোচ্ছ, সেই জন্য ডিস্টেন্সটা এটা হবে। সেকেন্ড মিস্টেক যেটা হয়, স্যার যখন আমি মাসটাকে ভাঙছি, তাহলে কি মাস মানে হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইনটু লেন্থ ইনটু রো, মানে এটা মানে হচ্ছে ভলিউম ইনটু রো। এই ক্ষেত্রে কি করে, এটা আবার যারা L/2 নিয়েছে তারা এইটাতেও L/2 কনসিডার করে বসে থাকে। আর একটা মিস্টেক, এটা হচ্ছে সেকেন্ড মিস্টেক। স্যার নিচেরটাই যখন L/2 নিয়েছি, তাহলে যখন মাসটা ক্যালকুলেট করছি তখন L/2 নেব না, সেটা করলে হবে না। কেন হবে না? কারণ আমি যদি স্যার L/2 নিই, তাহলে আমার বোঝা যাচ্ছে এই চেনটা যেটা আছে না, তার অর্ধেকটা মাস আমি কনসিডার করছি। স্যার অর্ধেকটা মাস কনসিডার করলে হবে না, তো আমার পুরো চেনটার মাসটা লাগবে। তো সেটা কি করে সম্ভব? আমি যদি এখানে বাই মিস্টেক, সাপোজ কেউ বললো মাস অফ দ্য স্ট্রিং, এটা সে ক্যালকুলেশনের সময় কোন জায়গাটা ভুল হয় দেখো, সে πr² ঠিকঠাক লিখলো ক্রস সেকশনাল এরিয়া, এইখানে সে ঢুকিয়ে দিল L/2 ইন্টু রো। স্যার L/2 ইন্টু রো তো পসিবলই নয়, কারণ আপনি দেখুন চেনটা যদি এরকম থাকে, তাহলে আপনার লেন্থটা L আছে, ক্রস সেকশনাল এরিয়া A আছে, রো ডেনসিটি আছে। সো আপনি L/2 মানে আপনি এইটুকু পোর্শনের মাস কনসিডার করছেন L/2, কিন্তু তাহলে কি করে হবে, আপনার মাসটা তো টোটাল মাসটা নিতে হবে, আপনি L/2 কেন নেবেন? তাহলে তো আপনার অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে, বিকজ আপনি যেই মুহূর্তে মাসের জায়গায় এখানে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলেন, তাহলে অঙ্কটা ভুল হয়ে গেল। সো দিস উইল বি ক্রস, কারণ এটা লেন্থটা স্যার পুরো মাসটা, চেনটার পুরো মাসটা নিতে গেলে আপনার ফুল লেন্থটা নিতে হবে, L/2 নিলে হবে না। মানে একটা হচ্ছে মাসটা কোথায় আছে সেটা বোঝা, আর একটা হচ্ছে ফুল মাসটা নেওয়া, দুটো এক জিনিস নয়। এটা হচ্ছে ব্যাপার। ডেনসিটিটা লাগলো তার কারণ তুমি মাস, ডেনসিটি ছাড়া তুমি কি করে মাসটা ক্যালকুলেট করতে, তোমার তো এখানে এরিয়া ইনটু লেন্থ, এটা কি বেরোলো, এটা তো ভলিউম বেরোলো। তো ভলিউম, তুমি মাসের ডেফিনেশন কি আছে, মাস মানে হচ্ছে ভলিউম ইনটু ডেনসিটি। তো ডেনসিটি ছাড়া তুমি কি করে বার করবে মাস, এটা তো কমন সেন্স। ভলিউম ইনটু ডেনসিটি করলেই না তুমি মাসটা পাবে, তো সেই জন্য আমি নইলে তো মাসটাই পাবো না। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, এবার নেক্সট আসবে এইখান থেকে আর একটা জিনিস, সেটা কি দেখা যায়। এটা মোটামুটি আমাদের একটা আইডিয়া হলো যে এই কেসে এরকম হয়। এবার আমাদের যে এক্সপ্যানশন গুলো হয়, মানে লিনিয়ার এক্সপ্যানশন, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সপ্যানশন, সো এবার আমরা আবার নর্মাল নিড বা কিছু কিছু স্ট্যান্ডার্ড স্কুলে কিরকম ট্রিকি কোয়েশ্চেন করে দেখো। এবার আমরা আসছি যে ভ্যারিয়েশন অফ আলফা, ভ্যারিয়েশন অফ আলফা with temperature, and distance। আচ্ছা, এটা এক্সক্লুসিভলি নিট এন্ড কিছু ভালো ভালো স্কুলে দিয়ে থাকে, নিট আর WBG কোয়েশ্চেন ওরা ফলো করে, তো এইগুলোতে দিয়ে থাকে, যেই মেন এইগুলোতে আসতে পারে। বোর্ডের সিলেবাসে এটা দিই, কিন্তু কিছু স্ট্যান্ডার্ড স্কুল তবু এগুলো দিয়ে দেয়। আমি একটা স্কুলের কথা বলছি, এখানে তোমরা জানো ইয়ে পড়ে র্যাঙ্কার্স ব্যাচে, ওদের ডাবে দুর্গাপুরে ওদের কি দিয়েছে কোয়েশ্চেন, ওদের কোয়েশ্চেন দিয়েছে স্কুলে যে আলফা অফ সিউ, নর্মালি বইতে দেখবে আলফা অফ সিউ মানে একটা ভ্যালু, আমি ধরছি আমি একটা আরবিটারি ভ্যালু দিচ্ছি, 3 × 10⁻⁻13 এত দিয়েছে, চেঞ্জ ইন লেন্থ, এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে আলফা, নর্মালি এরমই দেওয়া থাকে। এবং সেখানে একটা আমরা জানি আলফাটা স্যার কনস্ট্যান্ট উইদিন এ টেম্পারেচার রেঞ্জ, তার মধ্যে কনস্ট্যান্ট, বিয়ন্ড দিস টেম্পারেচার রেঞ্জ কিন্তু আলফাটাও ভ্যারি করতে পারে। নর্মালি এরকমই আমরা স্ট্যান্ডার্ড বুকসে দেখে থাকি, কিন্তু যেহেতু আমরা যখন এলএনএ ঢুকবো তখন ওরা কি দেবে, ফার্স্ট থিং ওরা বলছে যদি আলফা ইজ ইকুয়াল টু আলফা অফ সিউ, বাট আলফা অফ একটা মেটেরিয়াল, আমি সিউ বলছি না, সাপোজ আলফা অফ এক্স ইট ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ গিভেন ইন টার্মস অফ ax প্লাস বি, এরকম একটা অদ্ভুত ফর্মে দিয়ে দিয়েছে।
যেখানে বলেছে এক্স ইজ বেসিক্যালি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, এক্সটা বলে দিয়েছে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়্যার। যখনই তুমি এটা দেখবে চট করে ঘাবড়ে যাবে, কারণ তুমি আলফা নর্মালি এরকম দেখে অভ্যস্ত, এরকম দেখে অভ্যস্ত নও। হট করে তোমার পরীক্ষার খাতা এরকম দিয়েছে আলফা এত এত, এটা তুমি বার করো যে কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সো এই ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হচ্ছে, স্যার এটা তো এরকম দেখে অভ্যস্তই নই আমরা, সেই জন্যই ওরা দেবে, যেহেতু দেখে অভ্যস্ত নও সেই জন্যই ওরা দেবে। স্যার এটার মানে হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল টু আমরা স্যার লিখতে পারি এফ এস কস থিটা। এবার থিটার ভ্যালুটা সে 0 ডিগ্রি হলে ওয়ার্ক ডান ম্যাক্সিমাম, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু নর্মালি এটা কখন লিখি, ফার্স্ট জানতে হবে এই ফর্মুলাটা তখন লিখি যখন স্যার ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট, তখন এটা লিখি। কিন্তু যদি ফোর্সটা ভ্যারিয়েবল হয় সে ডিসপ্লেসমেন্টের, তাহলে তখন এই এফ এর জায়গায় আমরা লিখছি এফ এক্স। সাপোজ এফ এক্স এর একটা ভ্যালু আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2a বা 2x এরকম একটা দিয়েছে। সো ইন দ্যাট কেস এরকম যখন থাকে তখন কিন্তু ওয়ার্ক ডান আপনি এরম লিখতে পারেন না, মানে তখন আপনি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এরম ভাবে লিখতে পারেন না যে এফ এক্স ইন্টু এক্স, অর্থাৎ এফ এক্স হচ্ছে ফোর্স আর এক্স হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। স্যার এটা লেখা যায় না। কেন লেখা যায় না? কিন্তু কারণ স্যার তখন আপনার তো ফোর্সটা তো ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে একটা ভ্যারিয়েবল হিসেবে, মানে ফোর্স অ্যাজ এ ফাংশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ডিডব্লিউ করে নিয়ে আপনাকে এফ এক্স ডিএক্স করতে হয়, করে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হয়। এই হচ্ছে ফান্ডা। স্যার যখনই এই ফর্মে দেয়া থাকবে তার মানে বুঝে যাবেন এখানে আলফা অফ এক্স আছে, তার মানে এটা বেসিক্যালি ভ্যারি করছে এইভাবে, দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট ইজ ভ্যারি, এইভাবে জিনিসটা ভ্যারি করে। হ্যাঁ, সো ইন দিস পার্টিকুলার কেসে তাহলে আমরা তখন কিভাবে লিখবো? স্যার এটা লেখার সময় অলওয়েজ রিমেম্বার দিস থিং। স্যার এই যে আলফাটা আছে না, আমরা আলফাটা অ্যাকচুয়ালি কি লিখি? স্যার আলফাটা তো আপনাকে বার করতে হবে, ফার্স্টে তো ডিসপ্লেসমেন্টের সাথে এটা ভ্যারি আছে, তাহলে আলফাটা আগে তৈরি করে বার করে নিতে হবে। দ্যাট মিনস স্যার এখানে আপনাকে এই আলফা ইন্টু ডিএক্স, এই সরি আলফা ইন্টু এক্স যেটা আছে সেটাকে আপনাকে বার করে নিতে হবে এই ফর্মে। দ্যাট মিনস এই ফান্ডাটা মানে এক্স প্লাস বি যেটা আছে এটাকে ডিএক্স করে এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। সো এই পোর্শনটা যদি না করেন তাহলে অরিজিনাল আলফাটা পাবেন না, মানে অরিজিনাল আলফা উইল বিকাম ax ইন্টু ডিএক্স অ্যান্ড হিয়ার ইট উইল বি b ইন্টু ডিএক্স। সো এখান থেকে আপনি এটাকে কমন নিয়ে নিলেন, বার করে নিলেন, এটা হলো এক্স স্কোয়ার বাই 2 আর এটা হইবে b ইন্টু এক্স। সো নাও ইউ আর গোয়িং টু গেট ইউর অরিজিনাল আলফা। সো এইভাবে আপনি অরিজিনাল আলফাটা পেয়ে গেলেন। এবার এটা পুরো রডের মধ্যে আছে, তার মানে আপনি যখন ইন্টিগ্রেশনটা করেছেন আপনি 0 থেকে টোটাল আলফাটা বার করছেন, তাহলে এখানে 0 থেকে এল এ আপনাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, মানে 0 থেকে ক্যাপিটালে। সেইটা করলে আপনার আলফাটা অ্যাকচুয়ালি বেরোলো a বাই 2 ইন্টু এল স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু এল, এইটা আপনি আলফাটা পেলেন। এবার স্যার আপনার যা কিছু করার করুন, মানে এই আলফাটা আপনি বার করলেন, এবার আপনি লিখতে পারেন চেঞ্জ ইন লেংথ ইজ ইকুয়াল টু আপনার ইনিশিয়াল লেংথ ছিল ধরুন d0, সেটা ইন্টু আলফা ইন্টু ডেল্টা টি। এই যে আলফাটা পেলেন স্যার এই আলফার ভ্যালুটা আপনি এখানে পুট করুন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য আলফা ওভার হিয়ার। এটা কখন হবে? স্যার এটা তখনই হবে যখন এই আলফা ইজ ইকুয়াল টু এরকম দেয়া থাকবে, মানে আলফা ইজ ভ্যারিয়েবল টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য রড, মানে এক্স একটা ভ্যারিয়েবল এখানে। সো আমাকে সেক্ষেত্রে এটা ইন্টিগ্রেট করে নিতে হয় 0 টু এল এ। যদি আপনি ইন্টিগ্রেট না করেন তাহলে কিন্তু আপনি যদি ডাইরেক্ট নিয়ে গিয়ে আলফার ভ্যালুটা এরকম ভাবে মানে এক্স প্লাস বি বসিয়ে দেন তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ এটা একটা ছোট লেংথের জন্য বলা হয়েছে, মানে এখানে আলফা ওয়ার্কস অ্যাজ এ ফাংশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। তো যখন ফাংশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কাজ করছে তখন আপনাকে এটা ইন্টিগ্রেট করে আপনার অরিজিনাল আলফাটা বার করে নিতে হবে, এন্ড অরিজিনাল আলফা ইজ দিস ওয়ান। সেই ভ্যালুটা আপনাকে এখানে পুট করতে হবে। সো ইফ ইউ পুট দিস পার্টিকুলার ভ্যালু অফ আলফা ওভার হিয়ার দেন ইউ উইল চেঞ্জ ইন লেংথটা আপনার বেরিয়ে গেল। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য চেঞ্জ ইন লেংথ। এটা গেল একটা। স্যার সেম থিং ক্যান হ্যাপেন ওভার ইন কেস অফ টেম্পারেচার অলসো। অনেক সময় দেখা যায় আপনাকে বলা আছে এক্স টি, ধরা যাক এই কোয়েশ্চেনটা আমি এটি প্লাস বি দিলাম। আর একটা প্রবলেম যেখানে বলে দেওয়া হচ্ছে স্যার টিটা হচ্ছে টেম্পারেচার। স্যার এরকম ফর্মে থাকলে আমরা কি করে বার করব?
দ্যাট ইজ আনাদার কোয়েশ্চেন। স্যার এখানেও আমরা যখন করি তখন ওই একই কেস, আমার এখানে আলফা ব্র্যাকেটে ডেল্টা টি ইন্টু ডিটি, মানে আমাকে ইন্টিগ্রেট করে দিতে হবে। সো এই পুরো জিনিসটাকে আমায় এটি প্লাস বি ইন্টু ডিটি, সো এই জিনিসটা করে আমায় টেম্পারেচারের সাথে ভ্যারি করছে, সো ইন দিস কেস এইভাবে আমাকে ইন্টিগ্রেট করে দিতে হবে। সো ইট কাম ডাউনস টু এ ইন্টু টি স্কোয়ার বাই 2 প্লাস এখানে বি ইন্টু টি। সো অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার দিয়ে যেটা ভ্যালুটা আসে সেটা আমায় বার করে দিতে হচ্ছে। সো ওয়ান্স ইউ গেট দিস ভ্যালু, তার মানে এইটা হচ্ছে আমার আলফার ভ্যালু। অর্থাৎ আলফার ভ্যালুটা স্যার যখন এই ফর্মে দেওয়া নেই, এই ফর্মে দেওয়া আছে বা এই ফর্মে, সাপোজ এই ফর্মে থাকলে তো কোনো ব্যাপারই নেই, তার মানে স্যার এখানে আলফা ইজ এ কনস্ট্যান্ট উইদিন দিস স্পেসিফিক টেম্পারেচার রেঞ্জ। কিন্তু যখন এই ফর্মে দেওয়া আছে তার মানে আলফা কনস্ট্যান্ট না স্যার, আলফাও চেঞ্জ হচ্ছে উইথ ডিসপ্লেসমেন্ট। তার মানে এখানে এই যে খেলাটা হচ্ছে স্যার, এই জায়গায় আলফা ইজ চেঞ্জিং উইথ ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে আলফা ওয়ার্কস অ্যাজ এ ফাংশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। যখন এরকম দেয়া থাকবে তার মানে বুঝে যেতে হবে স্যার আলফা ওয়ার্কস অ্যাজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার। সেখানে কিন্তু ভুলেও স্যার ডাইরেক্ট ভ্যালুটা বসানো যায় না ওইভাবে, আপনাকে আগে ইন্টিগ্রেট করে আলফার ভ্যালুটা বার করে নিতে হবে। করে নেওয়ার পর এইবার আপনি যে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেন সেটা করবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ডু দিস প্রসেস। এটা একটা গেল, মানে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার এবং চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে এটা হচ্ছে, এই জন্য আমি লিখেছি ভ্যারিয়েশন অফ আলফা উইথ টেম্পারেচার। নর্মালি আমরা জানি স্যার আলফা কনস্ট্যান্ট, কিন্তু আমি আগের দিনই বলেছি আলফা কনস্ট্যান্ট না, আলফা কনস্ট্যান্ট উইদিন এ স্পেসিফিক টেম্পারেচার রেঞ্জ কনস্ট্যান্ট, বিয়ন্ড দিস টেম্পারেচার রেঞ্জ কিন্তু আলফা ভ্যারি করতে পারে সলিডের ক্ষেত্রে। সো সিমিলারলি তোমাকে যদি ডিসপ্লেসমেন্টের ওপর দিয়ে এরকম একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে আলফার, বা এরকম একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে, এটা মেনলি খুব বেশি আসে অ্যালেনের মক টেস্ট গুলোতে, ঠিক আছে? তো এগুলো একটুখানি জেনে রাখবে, এই জিনিসটা জানাটা খুব দরকার। ক্লিয়ার? যে আমাকে কিছুই না, আলফাটা বার করে নিতে হবে, আর কিছু না। ওকে, এই গেল একটা। এবার আমরা কিছু স্পেসিফিক কেস দেখব। স্পেসিফিক কেস মানে আমরা যখন থার্মাল এক্সপ্যানশনে যাচ্ছি তখন কতগুলো কেস দেখা দরকার। কিরকম? ধরা যাক স্যার এরকম কেসে কি হতে পারে, সাপোজ আমরা কতগুলো ফিগার নিয়ে দেখছি। সাপোজ ধরো ইন দ্য গিভেন ফিগার, আমি কতগুলো ফিগার দেখাচ্ছি। ইন দ্য গিভেন ফিগার, এই গিভেন ফিগারে বলেছে when temperature is increased, when temperature is increased, then তোমাকে বলেছে which of the following will increase, which of the following will increase, কোনটা বাড়বে ফলোইং। তার মধ্যে একটা অপশন আমরা দিলাম, সাপোজ ফার্স্ট অপশন আমি দিলাম R1, তারপরে 2 নম্বর দিলাম R2, তারপর 3 নম্বর দিলাম R2 মাইনাস R1, এটা দিলাম, আর 4 নম্বর দিলাম নান অফ দিস বা অল অফ অ্যাবভ, আমরা বলে দিলাম অল অফ অ্যাবভ। ব্যাপারটা কি? এবার আমরা দেখব ব্যাপারটা কি। স্যার ব্যাপারটা এরকম, ধরুন আপনার কাছে একটা, ফর এক্সাম্পল এরকম একটা জিনিস দেখানো হচ্ছে, এরকম একটা আছে, আর এটার এই সাইড দিয়ে এরকম একটা আছে, এরকম জিনিসটা। অর্থাৎ আপনাকে কি করা হয়েছে না, এটা হচ্ছে সেন্টার, আর এটা হচ্ছে একটা সলিড এরকম টাইপের বার আছে, কোন একটা মেটেরিয়ালের হবে স্যার, কোন একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়াল দিয়ে এটা বানানো। সাপোজ এনি পার্টিকুলার মেটেরিয়াল ইজ ইউজড। তো ওরা বলেছে ফার্স্টে এইটার টেম্পারেচার এখান থেকে যে এই ডিস্টেন্সটা, সেটা ওরা বলেছে ফার্স্ট ডিস্টেন্স যেটা, সেটা বলে দিয়েছে ফর এক্সাম্পল R1, আর এখান থেকে যে এই ডিস্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে R2। এবার তোমার টেম্পারেচার ছিল T0, সেখান থেকে টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ করা হয়েছে T1। এই গল্প, এটার একটা আলফা বলে দিয়েছে, আলফা অফ এক্স বা কিছু একটা বলে দিয়েছে, আলফা নোন, ঠিক আছে, and also beta known, সবকিছু তোমার কাছে known, these are known।
তোমাকে বলা হয়েছে যে এবার তুমি বলো যখন টেম্পারেচারটা বাড়ানো হচ্ছে তখন তোমার R1 বাড়বে নাকি R2 বাড়বে নাকি R2 মাইনাস R1 বাড়বে নাকি সব বাড়বে নাকি R2 কমবে R1, মানে আরো আরো কিছু অপশন হতে পারে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে R1 কমবে R2 বাড়বে। আবার 6 নম্বর এরকম বলা হলো R1 ও কমবে R2 ও কমবে, ঠিক আছে। আবার এরকম বলা হলো 7 নম্বর, যেটা হলো R2 কমবে। আচ্ছা, অল অফ দ্য অ্যাবাভ বলতে অল অফ দ্য অ্যাবাভ মানে এই উপরের গুলো, ঠিক আছে, উপরের চারটে। সো R2 বাড়বে R1 কমবে। সো এরকম ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এতগুলো কনফিউশন ট্রিটমেন্ট আসতে পারে। তাহলে এই জিনিসটাকে তুমি হিট করছো, তাহলে তোমার কি ঘটনাটা ঘটবে। এবার এটা একটা পাতের মধ্যে দিয়েও দিতে পারে, এমন নয় যে শুধু একটা ক্ষেত্রেই দেবে, এরকমও দিতে পারে। ঠিক এই কোয়েশ্চেনটাই, এক্সাক্ট এই যে কোয়েশ্চেন্স, এটা যেমন বানসাল ক্লাসের কোয়েশ্চেন বা আকাশের কোয়েশ্চেন্স, সিমিলার টাইপের অফ একটা কোয়েশ্চেন্স অ্যালেনি যেটা দিয়েছে সেটা একই কোয়েশ্চেন্স, তোমাকে একটা রাইভেটেড প্লেট দেওয়া হয়েছে, মানে এরকম। সো দিস রাইভেটেড প্লেট ইজ লুক লাইক দিস, এরকম এরকম শেপের প্লেটটা আছে। এটাতে তোমার আলফা বলে দেওয়া আছে, সো আলফা ইজ নোন, অ্যান্ড ইন দিস পার্টিকুলার কেস আলফা শুধু বলে দেওয়া আছে তাই না, তার সাথে সাথে তোমাকে প্রত্যেকটা জিনিসও বলে দেওয়া আছে। মেটেরিয়ালটা টেম্পারেচার বলে দেওয়া আছে, দ্যাট ইজ T0 ইনিশিয়াল টেম্পারেচার। So this is your initial temperature and it has been increased the temperature to T1, so this is your final temperature. So এখানে ওই T1 টা ফাইনালি ছিল, this is final and T0 টা ইনিশিয়াল। এবার তোমাকে বার করতে বলেছে যে যখন তুমি হিট করছো, এটাকে হিট দিচ্ছ, তখন এই 6-7টা কেস দিয়ে দিয়েছে, মধ্যে কোনটা হবে। এবার নর্মালি খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দুটোই। সো কোয়েশ্চেন পেপার যখন ডিসকাস করবে তখন এটা মাথায় রাখতে হবে যে নিশ্চয়ই ওরা নর্মাল দেবে না, মানে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা চাইছে। তার মানে কি স্যার, এটা খেয়াল করে দেখুন, নর্মালি যেটা তোমার মনে হয় সেটা কেন হবে না সেটা আমরা দেখব। স্যার নর্মালি যেটা সবার মনে হয় ফার্স্টেই, যেটা ন্যাচারাল, সেটা হচ্ছে স্যার যখন হিট দেওয়া হবে স্যার এই সাইডের যে সারফেস মানে ইনার রেডিয়াস যেটা আছে R1, সেটা এই দিকে ঠেল করবে, পুশ করবে। এটা আমি নর্মাল মানে যেটা সকলের মনে হয় সেটা বলছি। যখন হিট করা হবে তখন স্যার ওইটা এইদিকে আসবে, অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি আমার যে আউটসাইড সারফেসটা আছে সেইটা এই দিকে চলে যাবে। তার মানে আউটসাইড সারফেসটা বাইরের দিকে এইভাবে পুশ করবে। এটাই কিন্তু নর্মাল কোর্সে আমাদের মনে হয়। ইফ আই এম নট রং, তুমি বলো 90% ক্ষেত্রে এটাই ফার্স্টে মাথায় আসে যে যখন হিট করা হবে এটা এক্সপ্যান্ড করবে, দ্যাট মিনস এই যে R1 যেটা আছে সেটা কমে যাবে, মানে R1 টা এইদিকে আসবে। সো দিস উইল প্রসিড টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার, অ্যান্ড R2 যেটা আছে, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য আউটসাইড সারফেস, স্যার সেটা বাইরের দিকে যাবে। তার মানে এই যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসবে। এক্স্যাক্টলি এটাই মনে হয়, বাট দ্যাট ইজ রং। অ্যাকচুয়ালি সেটা হবে না। কারণ কি, যখন তুমি হিট দিচ্ছ তখন তোমার ইন্টার অ্যাটমিক্স যে এইখানে যে বেসিক্যালি কি হয়, এখানে যে মলিকুলস গুলো আছে মানে অ্যাটম, সো এই ইন্টার অ্যাটমিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা ব্রেক করতে স্টার্ট করবে, মানে এটা একে অন্যকে রিপেল করবে। এবং যখন রিপেলটা করে না স্যার, তখন কি হয় জিনিসটা, যখন আপনার রিপেলটা স্টার্ট হবে তখন মজাটা হচ্ছে এটাই যে আপনার এই সাইডের মলিকুলটা এদিকে ঠেলবে, এটাও এদিকে ঠেলবে, এও এদিকে ঠেলবে, এও এদিকে, অর্থাৎ রেডিয়ালি আউটওয়ার্ডস। সো আপনার বেসিক্যালি যে ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সটা যেটা কাজ করবে সেটা আউটওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করবে, মানে প্রত্যেকটারই ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সটা দিস উইল অ্যাক্ট radially outwards. Radially means along the radius. So along the radius মানে এই রেডিয়াস বরাবর এটা আউটওয়ার্ড কাজ করবে। তো ওই জন্য এইখানকার যে রেডিয়াসটা আছে সেটা ভিতরের দিকে আসবে আর বাইরের রেডিয়াসটা এদিকে যাবে, এরকম কিন্তু হয় না। আপনার পুরো জিনিসটাই এক্সপ্যান্ড করবে ঠিকই, কিন্তু এক্সপ্যানশনটা হচ্ছে, এটা কেন হয় তার রিজনটা হচ্ছে স্যার এখানে যে ইন্টারঅ্যাটমিক
স্পেসটা আছে সেই ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেসটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, বাট দ্যাট উইল অ্যাক্ট র্যাডিক্যালি আউটওয়ার্ডস। হ্যাঁ, ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেস তো বাড়বেই, কারণ তুমি যদি তোমার আগের কনসেপ্টটা দেখো, তুমি যেটা ভাবছিলে সেটা হচ্ছে যে ইনওয়ার্ডস এর এই দেওয়ালটা এদিকে আসবে আর আউটওয়ার্ড এর এই দেওয়ালটা এদিকে যাবে, তাহলেও তোমার ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেসটা বাড়ছে, কারণ তোমার ওই মাঝের থিকনেসটা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্যার মাঝের থিকনেসটা ওইভাবে বেসিক্যালি বাড়ে না, বাড়েটা এইভাবে যে আপনার এই যে ব্লু কালারের যে সাইন দেওয়া আছে, নট ভায়োলেট নট গ্রিন, বাট ইফ ইউ টেক অ্যাবাউট দ্য ব্লু কালার সাইন, সেক্ষেত্রে তুমি দেখবে এইখানের ইন্টারঅ্যাটমিক স্পেসটা বাড়বে, বিকজ দিস মলিকুলস উইল মুভ, ট্রাই টু মুভ আউটওয়ার্ডস, রেডিয়ালি আউটওয়ার্ডস ফোর্সটা কাজ করে। সো এই মলিকুলটা পাশের মলিকুলটাকে রিপেল করবে, তার জন্য এদের আগে যতটা স্পেস ছিল সেই স্পেসটা বাড়বে, কিন্তু সেই স্পেসটা কখনো এরকম হবে না যে এদিকে আসবে এদিকে আসবে, তা না, অল উইল অ্যাক্ট র্যাডিক্যালি আউটওয়ার্ডস। সো সেই জন্য স্যার R1টাও বাড়বে, R2টাও বাড়বে, R2 মাইনাস R1 মানে দুটোর মধ্যে যে গ্যাপটা ছিল সেই গ্যাপটাও বাড়বে, মানে অ্যাকচুয়ালি দিস অপশন ইজ দ্য কারেক্ট। তার মানে এটা হবে না, এটা হবে না, এটা হবে না, এটা হবে না, কারণ যদি তোমাকে একটা চুজ করতে বলে তাহলে ন্যাচারালি অল অফ দ্য অ্যাবভ ইজ দ্য কারেক্ট। আর তোমাকে যদি বলে মোর দ্যান ওয়ান অপশন, তাহলে তুমি বলতে পারো যে R1 ইজ কারেক্ট, R2 ইজ কারেক্ট, R2 মাইনাস R1 ইজ কারেক্ট এন্ড অল অফ দ্য অ্যাবভ ইজ কারেক্ট। তো এইভাবে জিনিসটা ধরতে হয়, এবং এর লজিকটা হচ্ছে যেটা অ্যাপারেন্টলি মনে হয় কারেক্ট সেটা সবসময় কারেক্ট হয় না ফিজিক্সে। কারণ অ্যাপারেন্টলি মনে হবে স্যার ইনওয়ার্ডস যে রেডিয়াসটা আছে সেটা নিশ্চয়ই টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার যাবে এবং আউটওয়ার্ড রেডিয়াসটা নিশ্চয়ই বাইরে যাবে, তাতে আমার ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সটা বাড়ছে, তাতে ওই স্পেসটা আস্তে আস্তে যে থিকনেসটা আছে সেই থিকনেসটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। স্যার থিকনেসটা বাড়বে, দ্যাট ইজ 100% কারেক্ট, কিন্তু থিকনেসটা এই ইনার ওয়াল যেটা আছে সেটা ভেতরের দিকে আর আউটওয়ার্ডটা বাইরের দিকে, এরকম ভাবে থিকনেসটা বাড়বে না। বাড়বে এইভাবে আউটওয়ার্ড ওয়ালটাও বাইরের দিকে বাড়বে আর আপনার ইনারটাও বাইরের দিকে বাড়বে, দুটোই বাইরের দিকে বাড়বে, সেইভাবে আপনার অ্যাকচুয়ালি থিকনেসটা বাড়ে। মানে ডিফারেন্স বিটুইন দিস গ্যাপ ইজ R2 মাইনাস R1। সো এই গ্যাপটা কিন্তু ওইভাবে বাড়বে, এবং তার লজিক হচ্ছে যে আমার এখানে যে মলিকুলস গুলো বা অ্যাটমস আছে তাদের মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সটা ছিল সেটা তো ক্র্যাক করতে স্টার্ট করবে। সো দে উইল স্টার্ট রিপেল ইচ আদার, বাট দে উইল রিপেল ইচ আদার র্যাডিয়ালি, মানে আমার এক্সপ্যানশনটা এইভাবে হবে। সো তোমাকে যদি কেউ বলে এই ভিতরের এরিয়াটা এটা কমবে না বাড়বে, 90% স্টুডেন্ট বলবে এটা কমবে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যান্সার ইজ আমার স্যার এইটা বাড়বে, কারণ আমার R2 ও বাড়ছে R1 ও বাড়ছে। সো ইফ মাই R2 and R1 both increases, সো ইন দ্যাট কেস আমার এই ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সটা বেড়ে যাবে। এইটা হচ্ছে ফান্ডা। ক্লিয়ার? ঠিক সেম জিনিস এখানেও ঘটে, এখানে বলে দিয়েছে হোয়াট উইল হ্যাপেন, কোয়েশ্চেনটা ছিল যে হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দিস গ্যাপ, মানে এই এ আর বি এর মধ্যে যে গ্যাপটা সেটা কি হবে। So what will happen? This is the question they have asked, that what will happen to this gap? এই গ্যাপটার মধ্যে বেসিক্যালি কি হবে যদি আমি টেম্পারেচারটা বাড়াই, অর্থাৎ যদি আমি এ আর বি এই পার্টিকুলার টেম্পারেচারটা বাড়াই, তাহলে আমার R2 R1 দুটোই বাড়বে, তার মানে আমার এই গ্যাপটা মানে কি সার্কামফারেন্স। তো আমি যদি এইটার আমি সার্কামফারেন্স ধরি, এখান থেকে আমার এই গ্যাপটা আছে। সো আমি যদি এই রেডিয়াসটাকে ধরি স্যার R1 আর এই রেডিয়াসটাকে আমি যদি ধরি R2, তাহলে আমার এই গ্যাপটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেসিক্যালি আমি দেখবো যখন এইটা হতে থাকে তখন এই গ্যাপটা বেসিক্যালি কি হয় না, ছোট, মানে টোটাল যে গ্যাপটা আছে সেইটা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে গ্যাপটা ছোট হয়ে যাবে কারণ এটা জোড়া লেগে যাবে, বাট অ্যাকচুয়ালি তা হয় না স্যার। এই গ্যাপ যেটা আছে, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য গ্যাপ, 90% উইল সে দ্য গ্যাপ উইল ডিক্রিজ, but here sir actually the answer is the gap will increase, এটাই অ্যান্সার। এবং কেন এটা বাড়বে তার লজিকটা হচ্ছে স্যার প্রথমে যা R1 ছিল, আপনি যদি 2 পাই R1 এর কনসেপ্টে যান, প্রথমের গ্যাপটা মানে ভিতরের আর বাইরের গ্যাপটা হচ্ছে 2 পাই R2, আমি যদি টোটালটাকে সার্কেল ধরে নিই, সো ইন দ্যাট কেস ইফ R1 ইজ ইনক্রিজিং, R1 টা বাড়ছে, ইফ R2 ইজ ইনক্রিজিং, R2 টা বাড়ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এই আগের যা গ্যাপ ছিল সেই গ্যাপটা এখন আর থাকবে না, সেই গ্যাপটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ অ্যালেন, এগুলি নিতে আসে। অর্থাৎ আউট অফ দ্য বক্স মানে কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চেন, যে আমি যখন এই জিনিসটা আছে ভিতরের রেডিয়াস R1 বাইরের রেডিয়াস R2, মাঝখানে একটা গ্যাপ রেখা হয়েছে, সাপোজ তুমি ধরো এইটা হচ্ছে গ্যাপ, and this riveted
this particular shape, this is a constant temp at a temperature, initial temperature is T0. Now it is been heated and increase the temperature from T0 to T1. T1 is the final temperature. Now in that case, what will be the gaps? Same থাকবে, এটা বাড়বে, এটা কমবে, নাকি কিছুই হবে না, আনচেঞ্জ থাকবে? তো অ্যান্সার হচ্ছে স্যার এই গ্যাপটা বাড়বে। কারণ সবসময় মাথায় রাখবে, যখনই তুমি কোনো এরকম শেপের জিনিসকে হিট করছো, তোমার এখানে যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা থাকে সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তো যখনই এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে, দ্যাট মিনস দিস স্টার্টেড টু রিপল ইচ আদার, বাট রিপলিং এফেক্ট উইল নট লুক লাইক দিস। এইরকম ভাবে স্যার রিপল হয় না, ইট গোজ র্যাডিয়ালি আউটওয়ার্ডস। অর্থাৎ এ দিকে যাবে, ওই দিকে যাবে, তো আলটিমেটলি দুটোই radially outwards. Radially outwards means from the center it moves to this side. That is called radially outwards. So if it moves radially outwards, sir, ওই thickness-টা স্যার বাড়বে, কিন্তু আপনার কি হচ্ছে, আপনার সার্কামফারেন্স যেটা আছে সেই সার্কামফারেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে R1 ও বেড়ে যাচ্ছে, R2 ও বেড়ে যাচ্ছে। সো এই যে গ্যাপটা আছে, সেই গ্যাপটা আগের মতো আর থাকবে না, হতে পারে স্যার গ্যাপটা এরকম একটু বড় শেপ নিয়ে নিল। So এতটা হয়ে গেল। So now this will be A dash B dash. So naturally A dash B dash is greater than AB. এখানে AB যেটা আছে তার থেকে A dash B dash এর লেংথ বেশি, তার মানে এই গ্যাপটা আস্তে আস্তে বেড়ে গেছে। So these are the concepts which we have to remember. যে এইগুলো খুব চোখের ভুল হতে পারে, আমি কতগুলো আকাশ বুকলেটস বা অ্যালেন বুকলেটস থেকে 2-3টে দেখিয়ে দিলাম যে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স হয়। ওকে, এই গেল আমাদের এধারকার ব্যাপার। Any questions? বোঝা গেছে? ওকে, এবার ধরো ঠিক সিমিলার টাইপের তোমাকে আর কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা একবার দেখে নাও। এটা গেল একটা পোর্শন দেখালাম, যে কোনটা বাড়বে কোনটা কমবে এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন্স দিয়ে থাকে, সেখান থেকে এগুলো বলা যায় বা এগুলো বলে দেওয়া যায় যে এই ক্ষেত্রে এরকম হয়। এবার নেক্সট যেটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে যদি আমার রাইভেটেড থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে সেটা আমরা দেখাবো, মেজার করা বা এটা পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমাদের দেখাতে হবে। ধরা যাক স্যার যদি এরকম কেস হয়, ধরা যাক আইসোট্রপিক কোনো ভলিউম নিয়ে কাজ করছেন, মানে আইসোট্রপিক মেটেরিয়াল। সো যদি আইসোট্রপিক মেটেরিয়াল নিয়ে আপনি কাজ করেন সেক্ষেত্রে নর্মাল মেটেরিয়ালে কি হবে? সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার নর্মাল মেটেরিয়াল, সো ইন দ্যাট কেস সাপোজ আপনার লেংথ, ইনিশিয়াল লেংথ আছে L, সেটা বেড়ে হয়েছে বা L0 বেড়ে হয়েছে L1। তো আপনার টেম্পারেচার ছিল T, দ্যাট হ্যাজ বিন ইনক্রিজ টু T1। তো আপনার আলফাটা কনস্ট্যান্ট আছে, আলফা এক আছে, তো আলফা এই টেম্পারেচারের রেঞ্জে আলফার কোনো চেঞ্জ হয়নি। সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন L1 ইজ ইকুয়াল টু L0 ইন্টু 1 প্লাস আলফা ইন্টু ডেল্টা টি। মাইন্ড ইট, এখানে প্লাস কেন লিখলাম? বিকজ এই কারণে প্লাস লিখলাম, রিজন ইজ T1 ইজ গ্রেটার দ্যান T। অর্থাৎ টেম্পারেচারটা স্যার আপনি বাড়িয়েছেন, 30 ডিগ্রি থাকলে সেটা 40 ডিগ্রি করেছেন। সো টেম্পারেচার ইফ ইউ ইনক্রিজ তাহলে ডেফিনেটলি ডেল্টা টি উইল বি পজিটিভ, এন্ড ইফ ডেল্টা টি ইজ পজিটিভ তো ইট উইল বি এ প্লাস সাইন। সেক্ষেত্রে আপনি এটা ভলিউম, এটা ইকুয়েশন যখন লিখছেন লিখবেন L0 ইন্টু 1 প্লাস এইটা লিখলেন। আপনি যখন এরিয়া লিখছেন ফর এক্সাম্পল, সো সিমিলারলি এরিয়ার ক্ষেত্রে আপনি লিখছেন A1 is equal to A0 into 1 plus 2 into alpha into delta T. This is the formula you are using. আপনি যখন ভলিউম লিখছেন সলিডটার ক্ষেত্রে আপনি লিখছেন V1 is equal to V0 into 1 plus 3 into alpha into delta T. So these are the way actually you are writing. That is for normal material. এবার যখন আপনি আইসোট্রপিকে যাচ্ছেন তখন কিন্তু এটা হবে না। কেন হবে না? স্যার L0 এর ক্ষেত্রে আপনার যখন এটা L1 আসছে সেটা ঠিক আছে, টি থেকে এটা আপনার টেম্পারেচার T1 করেছেন, সেম কেস T1 ইজ গ্রেটার দ্যান টি, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু স্যার এইখানে আলফাটা দেখতে হবে চেঞ্জ হয়, এখানে আলফা 3টে রূপ হয়, যদি আপনি ফার্স্টে এটা নেন তাহলে এটা আলফা এক্স হবে। So in that case আপনার L1 যে ভ্যালুটা আসবে, so that comes down to 1 plus alpha x into delta t.
কিন্তু যখনই আপনি এরিয়াতে যাচ্ছেন তখন প্রবলেমটা স্টার্ট হবে। তো ক্ষেত্রে আপনার A0 দিস কাম ডাউনস টু কত হয়ে যাবে না স্যার, এটা হয়ে যাবে 1 প্লাস আলফা এক্স প্লাস আলফা ওয়াই ইন্টু ডেল্টা টি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইট হ্যাপেন্স। কি করে এটা আসে সেটা আমরা দেখাতে পারি, কিছুই না, একটা পাথ নিয়ে দেখানো যায়। এখানে যদি আপনার V1 হয়, so it come down to V0 into it come down to 1 plus alpha x plus alpha y plus alpha z into delta t. So this is the way in case of the isotropic solid যেখানে এরকম দিন মানে along x direction এ alpha change মানে alpha value, along y direction এ alpha value বা ভলিউমে হলে along z direction এ alpha value, স্যার alpha ভ্যালুটা ওখানে আলাদা। সো যদি আলাদা হয় তখন আমরা এই ফর্মে জিনিসটাকে লিখে থাকি। সো এই হচ্ছে যখন আমরা আইসোট্রপিক নিয়ে কাজ করব, ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত, যেটা আমাদের ভুললে চলবে না, যে দুটো ক্ষেত্রে এক হবে না, আলফাটা ডিফার করে যাবে। নেক্সট আসছে এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ডেন্সিটি। সো নাও ইউ মুভ টু দ্য এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ডেন্সিটি, মানে ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল। এতক্ষণ আমরা কি নিয়ে কাজ করছিলাম, লেংথ, এরিয়া, ভলিউম। স্যার এবার দেখবো এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ডেন্সিটিতে কি ম্যাটার করে। আমরা জানি নর্মালি ডেন্সিটির যে ফান্ডা সেটাকে আমরা লিখি রো, দ্যাট ইজ দ্য ডেন্সিটি, and which we divided by mass divided by volume. তার মানে it is basically m by v. So this is the way we used to get the density of the material. এইভাবে ডেন্সিটি পাওয়া যায়। এবার ধরা যাক স্যার, ধরা যাক আপনার ইনিশিয়াল যে ভলিউম, সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার ইনিশিয়াল ভলিউম ওয়াজ V0, সাপোজ দিস ইজ ইউর ইনিশিয়াল ভলিউম, একটা ভলিউম এটা আছে, আর টেম্পারেচার আপনি টি পর্যন্ত বাড়িয়েছেন, দ্যাট মিনস ইট ইজ ইউর ইনিশিয়াল ভ্যালু, আপনার T0, দিস ওয়াজ ইউর ইনিশিয়াল টেম্পারেচার। সো বডিটার টেম্পারেচার আপনি VT তে করেছেন, মানে দিস ইজ ইউর ফাইনাল ভলিউম। তো আপনি ধরছেন TT, দ্যাট ইজ ইউর ফাইনাল টেম্পারেচার, এবং দ্যাট টেম্পারেচার TT ইজ গ্রেটার দ্যান T0। স্যার এটার মানে হচ্ছে আপনি টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করেছেন, সো ইউ হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার, টেম্পারেচারটাকে আপনি বাড়িয়েছেন। সো যদি বাড়ান তাহলে সেক্ষেত্রে নর্মালি কি হয়, আমরা যখন ভলিউমের পার্সপেক্টিভে দেখি তখন আমরা দেখবো স্যার এইখানে আপনি লিখছেন VT ইজ ইকুয়াল টু, এটাকে কি লেখেন, লেখেন V0, আর এখানে লেখেন 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি। এই যে ডেল্টা টি মানে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, দ্যাট মিনস ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু ইউ আর রাইটিং TT মাইনাস T0, এইটা আপনার ডেল্টা টি লিখছেন। এবার খেয়াল করে দেখুন, যখন আপনি, আপনার তো মাসটা চেঞ্জ হয়নি, মাস রিমেন সেম, তাহলে এই ভিটিটাকে আপনি লিখতে পারেন মাস যেটা ইনিশিয়াল ছিল সেটা বাই, মানে ভিটি মানে কি, দিস ইজ বাই রোটি, অর্থাৎ আপনার ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল, রোটি ইনডাইরেক্টলি ইন্ডিকেটস দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল, ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল at TT. অর্থাৎ when the temperature become TT, at that time the density of the material has also changed, কারণ স্যার ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে মানে ডেন্সিটিও চেঞ্জ হবে, মাসটা চেঞ্জ হবে না, বাট আপনার ডেন্সিটি এবং ভলিউম দুটো সাইমালটেনিয়াসলি চেঞ্জ হবে। সো ভলিউম যদি বেড়ে যায় ডেন্সিটি কিন্তু কমে যাবে স্যার, কারণ নইলে মাসটা কনস্ট্যান্ট, মানে জিনিসটা ভ্যালিড হচ্ছে না। সো ভলিউম বাড়ছে, টেম্পারেচার দিচ্ছেন, ভলিউম বাড়ছে, তার মানে কি, ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল যেটা আছে সেটা তো কমে যাচ্ছে। মানে আপনি এভাবে দেখুন যে আপনার যদি ইনিশিয়ালি ভলিউম থাকে 3, আর আপনার যদি ইনিশিয়াল ডেন্সিটিটাকে 2, আপনার মাস আসছে 6, তো যখন আপনি টেম্পারেচারটা, এইটা ধরো আপনার ইনিশিয়াল ডেন্সিটি ρ0, আর এটা ধরুন আপনার V0, তো টেম্পারেচার বাড়ালেন তাহলে কি হবে, আপনার 2 যেটা সেটা তখন ρ0 হয়ে যাবে, দিস উইল বি ইওর ρ0, আর আপনার ভলিউমটা বেড়ে গেল, সেটা, এটা তখন ρ1, এটা হয়ে গেল V1, সো আপনার মাসটা তো কনস্ট্যান্ট। সো বেসিক্যালি কি হবে, আপনার ডেন্সিটি যেটা আছে সেই ডেন্সিটিটা 3 থেকে কমে 2 এসে গেল, আর ভলিউম যেটা আছে সেটা 2 থেকে কমে বেড়ে 3 হয়ে গেল, সো নাও ইট বিকাম 6। সো এখানে আপনি লিখতেই পারেন দিস বিকাম m by ρ0
So this ultimately comes down to O1 into gamma into delta t. So মাস কেটে দিলেন, তাহলে এটা এসে গেল রো জিরো ওই সাইডে নিয়ে গেলে, সো আলটিমেটলি দিস কাম ডাউনস টু দিস, মানে এটা যদি আপনি নিচে নামান, তাহলে নিচে নামালে আপনার এটা এসে যাবে রো জিরো ইজ ইকুয়াল টু রো টি ইন্টু 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি, এই জিনিসটা আসবে। এবার যদি আপনি ওটাকে ওই ফর্মে লিখতে চান, সেটা দেখবে বইতে এরকম ভাবে লেখা আছে রো জিরো ইন্টু 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু রো টি, এই ফর্মে বইতে লেখা থাকে। এটা বহু স্কুল এক্সামিনেশন এটা দেয়। তুমি যখন এইটা লিখতে চাইছো, ফার্স্ট তোমাকে প্রুফ করতে বলছে, তুমি বুঝতে পারছো না মাইনাসটা কি করে আসবে। দেখো এই যে টোটাল পোর্শনটা আছে এটা 1 বাই আছে, দ্যাট মিনস যারা বাইনোমিয়ালটা দেখে নিয়েছো তারা এটা ইজিলি পেরে যাবে। স্যার কিরকম, এটা দেখুন, এটা ওপরে উঠলে এটা হয় 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি হোল টু দি পাওয়ার -1, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু রো টি। তো আমার এই যে ফর্মটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দিস ফর্ম, এই ফর্মটাতে অ্যাকচুয়ালি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনকে ফলো করছে। সো ইফ ইট ফলোজ দ্য বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, ধরুন আপনার আছে 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n, তো এটা আপনি কিভাবে লিখতে পারেন? স্যার এটাকে লেখা যায় 1 প্লাস nx। তাহলে আমার যদি 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার -n থাকে, তাহলে সেটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? আমি লিখতে পারি 1 মাইনাস nx, অর্থাৎ এই জিনিসটা দিয়ে আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করছি। তো এখানে -n আছে, তো -n দিয়ে x কে মাল্টিপ্লাই করলে তো -nx হবে। সো ন্যাচারালি ইউ ক্যান রাইট ডাউন রো টি ইজ ইকুয়াল টু রো জিরো, দিস ইকুয়াল টু 1 মাইনাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি। কি করে এলো না স্যার, এখানে যে -1টা আছে সেই -1 এর কাজটা অ্যাকচুয়ালি করছে এই nটা। তো এখানে যদি আপনি n ইন্টু এক্স লেখেন, তো -1 দিয়ে আপনি এই গোটা জিনিসটাকে মাল্টিপ্লাই করছেন, সো আলটিমেটলি ইট বিকামস 1 মাইনাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য এফেক্ট অফ টেম্পারেচার, অর্থাৎ টেম্পারেচার যখন দিচ্ছেন তখন ফাইনাল ডেন্সিটি, সো দিস উইল বি ইওর ফাইনাল ডেন্সিটি, এইটা হয়ে যাবে আপনার ফাইনাল ডেন্সিটি। আর এই যে জিনিসটা আপনি দেখছেন, দিস উইল বি ইওর ইনিশিয়াল ডেন্সিটি। তো আপনার ফাইনাল ডেন্সিটিটা কিন্তু কমে যাবে, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইওর ফাইনাল ডেন্সিটি উইল বি গো ডাউন। সো এইভাবে পুরো জিনিসটাকে আমরা বার করে থাকি যে এফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ডেন্সিটি, হাউ উই ক্যান ডিটারমাইন দিস থিংস। এই ফর্মে আমরা অ্যাকচুয়ালি এফেক্ট অফ ডেন্সিটি বার করে থাকি। এই হচ্ছে এফেক্ট অফ ডেন্সিটি বার করার ফান্ডা। এবার বাউয়েন ফোর্সের ব্যাপারেও কিছু ফান্ডা আসবে। সলিড লিকুইডসে আমরা যখন যাব, বাউয়েন ফোর্সটা কিভাবে কাজ করছে, তো বাউয়েন ফোর্সের সম্বন্ধে তোমাদের যদি আইডিয়া না থাকে তাহলে এই মুহূর্তে আমি দেখাচ্ছি না, মানে জাস্ট একটুখানি দেখিয়ে দেবো। তারপর আমরা যখন ফ্লুইডসে ঢুকবো তখন, মানে হাইড্রোস্ট্যাটিক্স যেটা, সেখানে আমরা পুরো ডিটেলসে দেখাবো। হ্যাঁ বল স্যার, ওখানে এনসিআর হবে, এনসিআর টু দি r-1 হবে। কোথায় r-1 হবে স্যার? ওখানে তো এনসিআর হবে, এনসিআর হবে, এনসিআর ইন্টু 1। এনসিআর তো পারমুটেশন কম্বিনেশনের এনসিআর। বুঝতে পারছি না কোন জায়গাটা কি বলছি। অ্যারো দেয়, অ্যানোটেশন ইউজ কর। আমি অ্যানোটেশন ওপেন করে দিয়েছি, এখানে অ্যানোটেশন হাইড নেই, অ্যানোটেশন ওপেন আছে, সে অ্যানোটেশন দিয়ে দেখা, অথবা মাইক্রোফোন দিয়ে বল, লিখে সবসময় বোঝা যায় না। ক্লিয়ার সেটা? এই পোর্শনটা পর্যন্ত দেখে না, মাইক্রোফোন ইউজ কর দুদিশন। এনসিআর হবে এনসিআর 1, বুঝতে পারছি না কি বলতে চাইছিস, কারণ প্রত্যেকটা স্টেপ দেখ, তোর ফাইনাল ভলিউম V0 1 প্লাস গামা টি আছে, তুই এখানে মাস বাই রো টি করেছিস, মাস বাই রো জিরো করেছিস, 1 প্লাস গামা টি, এটার ভ্যালু তুই রো জিরো এই পার্টিকুলার বসালি। সো আচ্ছা, এইটা তুই বলতে পারি এইটা রো টি, এইটা রো জিরো, সরি। তো এটা করলে হবে না, কেন হবে না? বেসিক্যালি স্যার এইটা রো টি ঠিক আছে, এটা তো ভিটি রো টি ঠিক আছে, তো আমি তো নিচে নামালাম। তো নিচে নামালে বেসিক্যালি কি জিনিসটা ঘটে না, আমার যখন ওই পার্টিকুলার পোর্শনে যায় তখন, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি, নইলে আরেকবার দেখাচ্ছি এখানে যদি বুঝতে অসুবিধা হয়। স্যার হ্যাঁ বল স্যার, ওখানে তো আসলে n, মানে ওইখানে বাইনোমিয়াল ফর্মুলাতে স্যার a টু দি পাওয়ার n প্লাস NCR ইনটু a টু দি পাওয়ার মানে r-1। বাইনোমিয়াল ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা, 1 প্লাস NC0
তারপরে NC1, এই যে 1 প্লাস NC0, এই যে 1টা করছি সেটা ফার্স্টে কি করি, আমরা করি NC0 প্লাস NC1 ইন্টু এক্স প্লাস NC2 ইন্টু এক্স স্কোয়ার, এইভাবে সিরিজটা চলে। তো ফার্স্ট সিরিজে করলে কি হয়, এটা ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 0 ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 0 ইন্টু এখানে কত আছে x টু দি পাওয়ার 0, সো x টু দি পাওয়ার 0 মানে 1। তারপরেরটা হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1 ইন্টু এক্স, এইভাবে জিনিসটা প্রসিড করে। তো এখানে আমার কি হচ্ছে, ফ্যাক্টোরিয়াল 0 মানে 1, তাহলে আমার এখানে কেটে গেল ফ্যাক্টোরিয়াল n দিয়ে, এটা কেটে গেল। সো এখান থেকে আমি n টা বার করে নিলাম, n বার করলে এটা হয়ে যায় ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1, এটা ফ্যাক্টোরিয়াল 1 ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1 ইন্টু এক্স। তো আমার এটার সাথে এটা কেটে গেল, তাহলে আলটিমেটলি এলো কত, 1 প্লাস nx। তো আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশনের জন্য ফার্স্ট দুটো টার্মকে ইউজ করছি, বাকি টার্ম আমরা নিচ্ছি না। বাকি টার্মগুলো আমাদের নেওয়ার কোনো দরকার নেই, বিকজ আস্তে আস্তে সিরিজটা ছোট হয়ে আসছে, সেই জন্য বাকি টার্মটা নিচ্ছি না। অতএব 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার nx এর সবসময় অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আসে 1 প্লাস nx, এইভাবে জিনিসটা আসে। আচ্ছা, এইখানটা একটুখানি দেখে নে, এইখানে এই রো জিরোটা যেহেতু নিচে ছিল, সরি, সো দিস ওয়ে এখানে এইটা আসবে রো জিরো ইন্টু রো টি ইন্টু 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি, এই জিনিসটা আসে। এবার তোকে রোটিটা বার করতে বলেছে, তুই রোটিটা কিভাবে লিখতে পারিস, রোটি তুই এইভাবে লিখছিস, রো জিরো ইন্টু 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। এবার এটাকে তুই ওপরে নিয়ে যাবি মানে নিউমারেটরে, তাহলে কি করে নিয়ে যেতে পারিস, তুই লিখলি রো জিরো ইন্টু 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, এইটা লিখতে পারিস। তো যখনই তুই এটা লিখলি, তো এটার মানে এই যে জিনিসটা, এটা সিনোনিমাস কার সাথে, স্যার এটা হচ্ছে সিনোনিমাস, যদি আপনার একটা সিরিজ থাকে 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস n, তার সাথে সিনোনিমাস হয়ে যাচ্ছে। যেখানে কিনা মাইনাস n যে কাজটা করছে, এখানে আপনার মাইনাস 1ও সেই কাজটাই করছে, আর এখানে গামা ইন্টু ডেল্টা টি যে কাজটা করছে সেই কাজটাই আপনার এক্স করছে। সো কোনো অসুবিধা নেই তো, তাহলে আপনি ইজিলি বসাতে পারেন রো ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস মাইনাস, এখানে আপনার মাইনাস 1, n এর জায়গায় আপনি মাইনাস n এর জায়গায় আপনি মাইনাস 1 লিখছেন, আর এখানে লিখছেন গামা ইন্টু ডেল্টা টি। সো বাইনোমিয়াল ইউজ করলে আপনি পেয়ে যাবেন, ফর্মুলাটা আসছে 1 প্লাস গামা ইন্টু ডেল্টা টি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে you are going to get the roti. তো আপনার রুটি তো বেরিয়ে গেল, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি আরামসে রুটি বার করে ফেললেন। ক্লিয়ার? এবার বোঝা গেল জিনিসটা কি হয়? জ্যোতিষ্মান ক্লিয়ার? ম্যাথসের জাস্ট বাইনোমিয়ালটা জানা থাকলে খুব সুবিধা হয়, যদি না জানা থাকে কোনো অসুবিধা নেই, স্যার আমার অতদূর পড়া হয়নি, তাহলে এইটুকু জান এই জিনিসটা ইজ ইকুয়াল টু এটা লেখা যায়, অর্থাৎ পাওয়ারে যেটা থাকবে স্যার এইটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ব্যাস, দিস ইজ দ্য অল। এর থেকে বেশি কিছু জানার দরকার নেই, এটুকু জানলেই হবে। স্যার পাওয়ারে যদি আমার ধর একটা সিরিজ আছে 1 প্লাস, আমি লিখলাম দ্যুতিষ্মান এটা হোল টু দি পাওয়ার, আমি লিখলাম -2, তো বলা হলো এর অ্যাপ্রক্সিমেশন ভ্যালু কত, আমি লিখবো 1 প্লাস এই -2 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবো, দ্যাট মিনস -2 ইন্টু দ্যুতিষ্মান। সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু 1 -2 ইন্টু দ্যুতিষ্মান। এটা আমার যদি এরকম সিরিজটা থাকে স্যার 1 মাইনাস, সাপোজ আছে সিরিজ অহনা হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস, এখানে আমি লিখলাম কোন একটা এক্স বা এন, তাহলে আমার সেইখানে কমপ্লিকেশনটা আসবে স্যার এরকম, এই মাইনাস অহনা ইন্টু এন, দ্যাট মিন ইট কাম ডাউনস টু প্লাস অফ মাইনাস এন ইন্টু মাইনাস অহনা। সো আলটিমেটলি ইট বিকামস 1 প্লাস এন ইন্টু অহনা, এইভাবে জিনিসটা, অর্থাৎ এই -1 এর সাথে এই -1টা মাল্টিপ্লাই করলেন, তাহলে এটা প্লাস হয়ে গেল। সো ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস থিংস। এইভাবে আপনি এই জিনিসটা পাচ্ছেন। কি করে পাচ্ছেন? এই হচ্ছে তার ফর্মুলা। এবার ডিটেলসে গেলে তো বাইনোমিয়াল থিওরেম পড়াতে হবে, কিন্তু আমরা তো এখন ফিজিক্স করছি, সেই জন্য আমাদের এইটুকু জানলেই কাফি, এইটুকু ম্যাথস জানলেই আমাদের কাফি স্যার। এইভাবে জিনিসটা আমরা বার করে নেবো, ব্যাস, আর কিছু জানার দরকার নেই। ক্লিয়ার? স্যার 1 প্লাস NC1 x, হ্যাঁ 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 এই তো, হ্যাঁ এই তো 1 প্লাস NC1 1 প্লাস NX NC1, হ্যাঁ 1 প্লাস NC1x, এটা
nc1 যখন করছিস মানে কি ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1, তার মানে এটা কত হয় n হয়। তো আপনার যখন n এরকম হবে তো আলটিমেটলি দেখ তুই, তো আমার তো সেটাই আসছে, তোর 1 প্লাস nc1 x এর এক্সটা কোথায় যাবে, এক্সটা তো তোকে লিখতে হবে, তুই তো শুধু nc1 টা ধরেছিস, তোর ফান্ডাটা তো হচ্ছে 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n আছে সিরিজটা। তো সিরিজটা যদি n থাকে তাহলে ফার্স্টের টার্মটা কত হয় nc0, পুরো সিরিজটা টিআর টার্মটা বার করার ফান্ডাটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে বুঝতে পারবি না। তো এখানে বেসিক্যালি হয় স্যার অ্যাকচুয়ালি n মাইনাস 0 ইন্টু আপনার হয় এক্স টু দি পাওয়ার 0, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এইটা আপনার ফার্স্ট টার্ম আসে। পরের টার্মটা আসে nc1 ইন্টু 1 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার 1, এটা হচ্ছে সেকেন্ড টার্ম। তুই শুধু nc1 টা লিখেছিস, এক্সটাকেও তো লিখতে হবে, সেটা তো লিখিসনি। তাহলে nc0 ভ্যালুটা কত আসছে, এটা 1 হচ্ছে, 1 টু দি পাওয়ার n মানে 1 আর x টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে স্যার 1 ইন্টু 1 ইন্টু 1, তার মানে ফার্স্ট টার্ম হয়ে যাচ্ছে 1। পরের টার্মে আছে nc1, স্যার nc1 এর ভ্যালু n হবে, 1 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 তার ভ্যালু হবে 1 আর x টু দি পাওয়ার 1 তার ভ্যালু হবে x, তার মানে আমার এসে যাচ্ছে n ইন্টু x। ক্লিয়ার? এইভাবে জিনিসটা হয়। ক্লিয়ার দুজিশমান? এবার বোঝা গেল যে জিনিসটা কেন 1 প্লাস nx আসছে, কারণ আমাকে তো সিরিজটা পুরো ব্রেক করতে হবে, সিরিজটা তো তুমি ব্রেক না করলে কি করে হবে, আমাকে তো এইটা ফার্স্ট টার্ম, এটা সেকেন্ড টার্ম, এইভাবে চলতে থাকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ইউজ টু ফাইন্ড আউট দিস থিংস, এটা হচ্ছে বার করার প্রসেস। এবার একটা জিনিস থাকবে, সেটা হচ্ছে ব্যারোমেট্রিক, মানে লিকুইডের ক্ষেত্রে এক্সপ্যানশন যখন হয় লিকুইডে, আমরা যেটা আগের দিন বলছিলাম যে আমার একটা সলিড আছে কন্টেনার, তার মধ্যে লিকুইড রাখা হয়েছে, দুটোকে হিট করা হয়েছে, তো আমার কন্টেনারের এক ধরনের এক্সপ্যানশন হয়েছে আর লিকুইড হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য কন্টেনার তার একরকম এক্সপ্যানশন হয়েছে। সেখানে আমরা অলরেডি অ্যানোমালাস মানে ওই গামা রিয়েল এক্সপেনশন, অ্যাপারেন্ট এক্সপেনশন অফ দ্য গ্লাস, সেই ব্যাপারগুলো ডিসকাস করেছিলাম। এবার দেখ জিনিসটা কি হয়, তোকে যখন ব্যারোমিটার দিয়ে বলছে, সাপোজ ব্যারোমিটার দিয়েও বলতে পারিস, কোনো একটা টিউব বা এ দিয়েও বলতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, ব্যারোমিটার বা বিকার ফিল্ড উইথ এ লিকুইড, এটা দেওয়া আছে। তার মানে তোর কাছে আছে কি একটা ব্যারোমিটার বা বিকার আছে হুইচ ইজ ফিল্ড উইথ এ লিকুইড। তো তোকে ফার্স্ট কি বলা হয়েছে যে এই ধর একটা বিকার আছে, দিস ইজ এ কাইন্ড অফ বিকার হুইচ ইজ প্রেজেন্ট, এটা বিকার। সো বিকারের মধ্যে একটা সার্টেন লিকুইড আছে এই লেভেলে। এবার কি হচ্ছে, ফার্স্টে আমরা কি দেখি, যখন তুই হিট করছিস বুনসেন বার্নার দিয়ে, আমরা দেখছি এই লিকুইড লেভেলটা ড্রপ করে ফ্রম দিস লেভেল থেকে এখানে চলে আসে, আর তারপরে ফাইনালি কিছুক্ষণ বাদে লিকুইড লেভেলটা এখানে চলে যায়। দ্যাট মিনস ফার্স্ট দ্য লিকুইড পজিশন ওয়াজ এ, দিস ইজ সেকেন্ড পজিশন, দিস ইজ থার্ড পজিশন, মানে ফার্স্টে এ থেকে বি তে আসে, তারপর বি থেকে সি তে আসে। সো এই যে এ থেকে বি তে এলো, এটা বেসিক্যালি কার হয় না, এখানে আমার এক্সপ্যানশন অফ দ্য কন্টেনার। সো দিস ইজ দ্য এক্সপ্যানশন অফ দ্য কন্টেনার। তাই জন্যই অ্যাপারেন্টলি মনে হয় যে লিকুইড লেভেলটা ফল করে গেছে, অ্যাকচুয়ালি লিকুইড লেভেলটা ফল করছে কারণটা কি, লিকুইডটা এক্সপ্যানশন তখনও স্টার্টই হয়নি। Container is made of solids, so container expansion has started, so that's why you have seen that liquid has dropped from the point A to the point B. তাহলে আমার এক্সপ্যানশনটা কার হয়েছে স্যার, কন্টেনারের এক্সপ্যানশন হয়েছে, মানে গ্লাস কন্টেনার অর হোয়াট এভার, মানে বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য সলিড কন্টেনারের এক্সপ্যানশন হয়েছে। সেকেন্ডলি যেটা দেখা যাচ্ছে বি থেকে সি এই যে মুভমেন্টটা হয়েছে, সেটা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি স্যার এক্সপ্যানশন অফ লিকুইড। সো দিস ইউ ক্যান সি দ্য এক্সপ্যানশন অফ লিকুইড হ্যাজ টেকেন প্লেস। তো দুটো এক্সপ্যানশন আমরা দেখিয়েছিলাম, এখানে গামা, এইখানে আমরা বেসিক্যালি রিয়েল এক্সপ্যানশন ধরছি, আর আমরা যখন গামা আর থেকে গামা এসটাকে আমরা মাইনাস করছি, গামা আর মাইনাস গামা এস, সো ইন দ্যাট কেস উই আর গোয়িং টু গেট আপনার এসি, মানে এ টু সি, এই যে এক্সপ্যানশনটা হয়েছে, দ্যাট মিনস ফ্রম দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট, এই যে এক্সপ্যানশনটা হয়েছে, এই এক্সপ্যানশনটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।
এটাই আপনাকে অ্যাপারেন্ট এক্সপেনশন বলা হয়, যেটাকে আমরা গামা এ দিয়ে ট্রিট করি। দ্যাট উই ইউজ টু সে দ্য অ্যাপারেন্ট এক্সপ্যানশন। সো দিস ইজ এ অ্যাপারেন্ট এক্সপ্যানশন। মানে কোএফিসিয়েন্ট অফ অ্যাপারেন্ট এক্সপ্যানশনে তিনটে যে টার্ম কিভাবে আসছে সেটা আমরা দেখালাম, যে যখন আমরা হিট করি তখন ফার্স্টে লিকুইড লেভেলটা ফল করে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য এক্সপ্যানশন অফ সলিড। আফটার দ্যাট, if the heating continues, then you will see that liquid level all on a sudden jumps from the yellow color line, that is B. From B level it has jumped to C. That means expansion of the liquid has taken place. এটাই হচ্ছে actually real expansion of the liquid. So if you just subtract gamma R minus gamma S, মানে দুটোর coefficient of expansion যদি minus করি, তাহলে A to C যে লিকুইডের জাম্পটা দেখছো, it is happening just because of the apparent expansion of the liquid. So আমরা যখন ফর্মুলা লিখি তখন আমরা গামা আর মাইনাস গামা এস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু গামা এ এইভাবে লিখে থাকি। এবার আমরা দেখব যখন কন্টেনারের কতটা হাইট উঠেছে এইটা যখন বার করতে বলবে, তখন সেইটা বার করার প্রসেসটা কি। সাপোজ দে হ্যাভ বিন আস্কড দ্যাট কতটা হাইট তুমি কন্টেনারের মধ্যে বাড়লো লিকুইডটা। তো ফার্স্ট থিং কি দেয়, তুই দেখবি যে স্যার ডেল্টা ভি যেটা ফার্স্টে আমরা বার করাচ্ছি সেটা কিভাবে লিখি, ডেল্টা ভি মানে চেঞ্জ ইন ভলিউম, মানে আমি কন্টেনার দিয়ে দেখাচ্ছি ফার্স্ট। তো ফার্স্টে স্যার দেখুন ডেল্টা ভি মানেটা কি, স্যার একটা ইনক্রিজ হয়েছে, স্যার আমি ফার্স্টে ধরছি যে ভি এইটা হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার ইনিশিয়ালি। স্যার ইনিশিয়ালি ভি যেটা মানে আপনি ভি ধরছেন, সেই ভিটা হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য লিকুইড, যতটা লিকুইড ছিল অ্যাট কন্টেনার ইনিশিয়াল। তার মানে ফার্স্টে কতটা ভলিউম অফ দ্য লিকুইড কন্টেনারে ছিল। সো ভলিউম অফ দ্য লিকুইড হুইচ ওয়াজ প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য কন্টেনার ইনিশিয়ালি, সেটাকে আমরা ভি ধরছি। স্যার সেটা মানেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার, অর্থাৎ লিকুইডে মানে ভলিউম অফ দ্য লিকুইড অ্যান্ড ভলিউম অফ কন্টেনার, এটা তো স্যার ইনিশিয়ালি সেম, দুটোই তো সেম, কারণ ইনিশিয়ালি আপনি টেম্পারেচার দেননি। সো ইফ ইউ ডোন্ট অ্যাড এনি টেম্পারেচার ইনিশিয়ালি, সেক্ষেত্রে স্যার ভলিউম অফ দ্য লিকুইড অ্যাট দ্য কন্টেনার আর ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার, সো দুটোই তো সেম হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ নট অ্যাডেড এনি টেম্পারেচার। তা টেম্পারেচার না বাড়ালে আপনার, আমি রেড পয়েন্টটাকে নিয়ে কাজ করছি, এই রেড কালারটা যখন আছে তখন আপনার ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার অ্যান্ড ভলিউম অফ দ্য লিকুইড ইজ সেম। সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ মেনশন that volume of the liquid at the container initially and volume of the container initially, স্যার এই দুটো কিন্তু সেম হবে ইনিশিয়াল। এবার আপনি কি করছেন, টেম্পারেচারটাকে বাড়াচ্ছেন, এবার আপনি টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ করলেন। তো ইনক্রিজ করলে ফার্স্ট যেটা আমরা দেখবো, স্যার ফার্স্টে দুটো ইনক্রিজ হবে স্যার, একটা হচ্ছে ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইড, মানে ইনক্রিজ ইন ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার, সো ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইড এটা একটা পাবেন, আর আরেকটা পাবেন আপনি ফাইনাল ভলিউম অফ কন্টেনার। দুটো জিনিস আপনি পাচ্ছেন। স্যার যখন আপনি ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইডে যাচ্ছেন বা ফাইনাল ভলিউম অফ কন্টেনার, যেটাই ধরুন আপনি ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইডে যাচ্ছেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ওটা কত হয় না, সেটা হয় স্যার ভি ইন্টু 1 প্লাস গামা এল, মানে লিকুইডের গামা ইন্টু ডেল্টা টি। অর্থাৎ আপনার ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইডের ইনিশিয়াল ভলিউম কত ছিল, ইনিশিয়াল ভলিউম ছিল ভি। এবার আপনি হিট করেছেন, সো হিট করে আপনি টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ করেছেন। সাপোজ আপনার ধরা যাচ্ছে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, আমি ধরেছি ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, সো দিস ওয়াজ T0. So if I consider the final temperature, so final temperature is T1, তাহলে T1 is greater than T0. So we can say delta T, that is the change in temperature, is T1 minus T0. So that is your delta T. তো আপনার ফাইনাল ভলিউম অফ লিকুইড কত হবে, এটাই হবে গামা এল, মানে হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভলিউম এক্সপ্যানশন অফ দ্য লিকুইড, আমরা লিকুইডটা ধরছি। এবার আপনার আসুন কন্টেনারে, কারণ কন্টেনারটারও একটা ভলিউম বেড়েছে, তাহলে কন্টেনারের যে ফাইনাল ভলিউম সেটা হবে ভি, ইনিশিয়ালটা সেমই থাকবে কারণ ইনিশিয়াল ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার আর ইনিশিয়াল ভলিউম অফ দ্য লিকুইড তো এটা তো সেম, কন্টেনারেরও যা ভলিউম আছে
লিকুইডেরও ভলিউম সেম আছে, কারণ কোনো টেম্পারেচার দেওয়া হয়নি। তারপর টেম্পারেচার দেওয়ার ফলে লিকুইডটা যেটা বাড়লো, সেই লিকুইডের আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি, সাপোজ ফার্স্ট একটা লিকুইড হচ্ছে, এবার কন্টেনারের যখন নেওয়া হচ্ছে, এটা লিকুইডের, দিস ওয়ান ইজ ফর লিকুইড এন্ড দিস ওয়ান ইজ ফর কন্টেনার। তো কন্টেনারের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি 3 ইন্টু আলফা সি, সি স্ট্যান্ডস ফর কন্টেনার, ওকে, সো দিস ওয়ান। তাহলে এবার যদি বলা হয় যে অ্যাকচুয়ালি এটা কন্টেনার বেড়েছে, ওটা লিকুইড বেড়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি লিকুইডটা ঠিক কতটা বেড়েছে সেটা যদি বার করতে হয়, তো সেটা আমরা বার করতে পারি কি করে? সেটা আমরা বার করতে পারি, দিস ইজ মাই ইকুয়েশন 1 এন্ড দিস ইজ মাই ইকুয়েশন, তার মানে অ্যাকচুয়াল কতটা ভলিউম বাড়লো, অ্যাকচুয়াল ইনক্রিজ ইন ভলিউম। সো অ্যাকচুয়াল ইনক্রিজ ইন ভলিউম যদি আমায় বার করতে হয়, তাহলে আমার সেটা করতে হবে ইকুয়েশন 1 মাইনাস 2। সো এটা যদি তুমি করো, তার মানে সেক্ষেত্রে তুমি ওখান থেকে লিকুইড থেকে তুমি যদি ওটা মাইনাস করে দাও, সো ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস থিংস। এখানে আসছে ভি প্লাস 1 প্লাস গামা এল ইন্টু ডেল্টা টি, আর এখানে করছো ভি ইন্টু 1 প্লাস 3 আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি, এইটা আসছে। দ্যাট মিনস তুমি কি করলে না, তুমি ইকুয়েশন 1 থেকে ইকুয়েশন 2 টাকে সাবট্রাক্ট করলে, তো সাবট্রাক্ট করলে এটা এসে যাচ্ছে ভি প্লাস ভি ইন্টু গামা সি ইন্টু ডেল্টা টি মাইনাস ভি ইন্টু 3 আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি। তো ভি ভি কেটে দিয়ে তুমি ভিটাকে কমন নিয়ে নিলে, ভিটাকে কমন নিলে এটা এসে গেল গামা সি মাইনাস 3 আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি, এই জিনিসটা এলো। তো তুমি কি করবে, এই চটজলদি এইগুলো জানা উচিত। তার মানে চেঞ্জ ইন ভলিউম অফ দ্য লিকুইড, মানে অ্যাকচুয়ালি লিকুইডের কতটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজ ইন ভলিউম অফ দ্য লিকুইডটা তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করে পেয়ে গেলে। এবার তুমি যদি বলে এই লেন্থটা তুমি কি করে বার করবে, মানে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা এই যে এখানে তুমি লেন্থটা বার করেছিলে, এই লেন্থটা কি করে বার করবে? লেন্থ মিন আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস লেন্থ, এই যে এসি লেন্থটা। সো হাউ টু ফাইন্ড আউট, তোমাকে অঙ্কে এই এসি লেন্থটা বার করতে দেবে। সো হাউ টু ফাইন্ড আউট দিস এসি লেন্থ? তখন তুমি করবে কি, স্যার বলবে যে স্যার আমার কন্টেনারের যে এরিয়াটা ইনিশিয়ালি ছিল, কারণ ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা স্যার কন্টেনারের ধরা যাক একটা টেম্পারেচারে আমার সেটা এসছে 80, মানে ক্রস সেকশনাল যতটা চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে ইনিশিয়াল যদি আমায় বলে দেয় সাপোজ ইট ইজ এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ক্রস সেকশনাল এরিয়া। So if initial cross-sectional area of the container, initial cross-sectional area of the container, এইটা যদি আমি পেয়ে যাই A, তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি 1 প্লাস 2 ইন্টু আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি। কেন আমি 2 ইন্টু আলফা সি লিখতে পারছি? বিকজ আমি জানি এটা বিটাও লেখা যেত, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি চাইলে এটা বিটাও লিখতে পারো, কারণ বিটার সাথে আলফার রিলেশন হচ্ছে বিটা ইজ ইকুয়াল টু 2 আলফা, সেটা লাস্ট দিনের ক্লাসে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। সো দিস উইল বি ইয়োর চেঞ্জ ইন দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্য কন্টেনার, দ্যাট ইজ ইয়োর ইকুয়েশন নাম্বার 3। সাপোজ এটা 4 নম্বর ইকুয়েশন ধরো, আর এটাকে 3 নম্বর ইকুয়েশন ধরো। তার মানে তোমার যেটা এইচ হবে, মানে নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থ। সো এই নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থটাকে তুমি যদি বার করতে চাও, নেট ইনক্রিজিং লেন্থ মিনস এসি। সো এই এসির ভ্যালুটা হবে ভি ইন্টু গামা সি মাইনাস 3 ইন্টু আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু 1 প্লাস 2 আলফা সি ইন্টু ডেল্টা টি। সো ওইটাকে যদি এটা দিয়ে ডিভাইড করে দাও, সো ইফ ইউ ডিভাইড দিস থিংস, সো ইউ আর গোয়িং টু গেট দ্য নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থ। তো এইভাবে আমরা নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থটাকে বার করে থাকি। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থ। কিভাবে আমরা নেট ইনক্রিজ, তোকে বললো এসিটা তুমি বার করো, তো তুই ফার্স্ট বলবি স্যার 3টে জিনিস, স্যার একটা হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার ইনিশিয়ালি যা ছিল, ভলিউম অফ দ্য লিকুইডও তাই ছিল। ভলিউম অফ দ্য লিকুইড বেড়ে কত হলো স্যার, এইটা হচ্ছে ফাইনাল ভলিউম অফ দ্য লিকুইড, আর ফাইনাল ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার হচ্ছে এইটা। দিস ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি, ফাইনাল ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার পেয়ে গেলাম, ফাইনাল ভলিউম অফ দ্য লিকুইড পেয়ে গেছি। তাহলে আমি দুটোকে যদি মাইনাস করি, তাহলে অ্যাকচুয়াল ইনক্রিজ ইন ভলিউম অফ দ্য লিকুইড আমি পেয়ে যাব। দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যাকচুয়াল ইনক্রিজ ইন ভলিউম অফ দ্য লিকুইড, দিস ওয়ান।
এবার আমাকে বলেছে তাহলে ওই লেন্থটা কতটা উঠলো, ওই জারের ওপরে যে লেন্থটা উঠেছে এসি, সেই এসিটাকে কি করে ক্যালকুলেট করবে। তো তখন আমি কি করলাম, এই ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যে চেঞ্জটা হয়েছে সেটাকে আমি ক্যালকুলেট করলাম, যে আমার ইনিশিয়াল ক্রস সেকশন থেকে ফাইনাল ক্রস সেকশনালে গেছে কতটা চেঞ্জ হয়েছে, সেই চেঞ্জটা দিয়ে আমি ওই এরিয়াটাকে সাবট্রাক্ট করে দেবো। সো ইফ আই সাবট্রাক্ট দিস পার্টিকুলার থিংস, কারণ আমার ফাইনালে এসে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা চেঞ্জ হয়েছে, so this is my final cross sectional area of this particular ওই পোর্শন, মানে ওই পোর্শন বলতে আমি এইটুকু পোর্শন বলছি, উপরের পোর্শন। so this is my final cross sectional area. so if you divide these things, কারণ ভলিউম কে এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করলে লেংথ পাওয়া যায়, so this is the final volume of the liquid and this is the final cross sectional area of this container. so এটা দিয়ে যদি তুমি ওটাকে ডিভাইড করো, মানে this divided by this, then you are going to get the length AC. এসি মানে অ্যাকচুয়ালি লিকুইডটা যেখানে ছিল প্রথমে তার থেকে এখন কতটা উপরে উঠেছে। সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা হুইচ উই ক্যান ডেরাইভ ফ্রম হিয়ার। এইভাবে আমরা এক্সপ্যানশন অফ লিকুইডে ওইটার বার করে ফেলতে পারি। ঠিক আছে, সো এটা একবার দেখে নাও, বিকজ দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা দিয়ে আমাদের এটা বার করতে সুবিধা হয়, এইভাবে জিনিসটা হয়। ক্লিয়ার? কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। তিতলি বোঝা গেছে, কোনো অসুবিধা নেই? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি উই ইউজ টু ক্যালকুলেট। এইভাবে জিনিসটা আমরা ক্যালকুলেট করে থাকি, যে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করছি না, দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউজ টু ক্যালকুলেট দ্য নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থ কতটা হয়, সেই নেট ইনক্রিজ ইন লেন্থটাকে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করে থাকি। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এরিয়া আমাদের যেটা জানতে হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক্স আমরা এখনো ঢুকিনি, ওই জন্য ওই জায়গাটা দেখাচ্ছি না, এটা আমি জাস্ট দেখিলাম। এখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলে ফেল। এবার আরেকটা আসে, সেটা হচ্ছে রাইভেটেড প্লেটের ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন দেয় ওরা, সেটাকে বলা হয় বাইমেটালিক স্ট্রিপ। দিস ইজ কল্ড বাইমেটালিক স্ট্রিপ। বাইমেটালিক স্ট্রিপ মানে কি হয় না, বাইমেটালিক স্ট্রিপ মানে হচ্ছে ধরা যাক এমন একটা স্ট্রিপ যেটা দুটো মেটাল দিয়ে তৈরি। সাপোজ এই পোর্শনটা একটা মেটাল আছে আর এই পোর্শনটা আর একটা মেটাল আছে। সো দিস এ মেটাল স্ট্রিপ হুইচ ইজ কনসিস্ট অফ লাইক দিস, মানে এই ধারটা ফর এক্সাম্পল কনসিডার এই ধারটা আমার আছে কপার, আর এই সাইডটা আছে আমার আয়রন। সো এমন ভাবে স্ট্রিপটাকে বানানো হয়েছে, তার এক ধারে কপার এক ধারে আয়রন আছে, এবং দিস আর রাইভেটেড টুগেদার, মানে এখানটা জয়েন করা আছে। দ্যাট মিনস দিস পার্টিকুলার স্ট্রিপ, দিস মিডল পোর্শন, সো দিস মিডল পোর্শন ইট হ্যাজ জয়েন্ড উইথ ইচ আদার, একে অন্যের সাথে জয়েন করা আছে। সো এটার টেম্পারেচার সাপোজ T1 ডিগ্রি, এবার এটার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হলো, দিস হ্যাজ ইনক্রিজ টু T2। এবার যখন এটা ইনক্রিজ করা হয় তখন দেখা যায় যেটার কোএফিশিয়েন্ট, মানে এইটার ক্ষেত্রে ধরা যায় কোএফিশিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপেনশন অফ আলফা সিইউ, আর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফা এফই। সো যদি জানা যায় যে আলফা সিইউ ইজ গ্রেটার দ্যান আলফা এফই, তাহলে তোমার বেন্ডিংটা কপারের সাইডে আউটওয়ার্ড বেন্ডিং হবে, মানে এরকম টাইপের বেন্ডিং হবে। সো দিস টাইম the bending pattern will be look like this. That means what? That means আমার এই যে সাইডটা আছে, এই সাইডটা হয়ে যাবে কপার। So this will be copper, কারণ কপারটার কোএফিশিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশনটা বেশি হয়েছে, তাই জন্য এই লেন্থটা বেশি, আর এই সাইডটা হয়ে যাবে আয়রন। অর্থাৎ যেটার বেশি থাকবে আলফাটা, কারণ কি আমার ইফ ইউ জাস্ট টেক এ লেন্থ ওভার দিস, এইটার যে লেন্থ, এইটাই তো ইনক্রিজিং লেন্থ হয়েছে, তার মানে দিস ইজ বেসিক্যালি L1। আর আমার ইনিশিয়াল লেন্থ যেটা ছিল সেটা দুটোরই সেম ছিল, এটারও L0 এটারও L0। আর কপারের ক্ষেত্রে যেটা ইনক্রিজিং লেন্থ হয়েছে সেটা হচ্ছে বাইরের পোর্শনটা, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সে দিস পোর্শন, এইটা ইনক্রিজিং লেন্থ হচ্ছে, সরি আয়রনের ক্ষেত্রে এইটা ইনক্রিজিং লেন্থ হয়েছে। সো দিস ইজ L2। তো ন্যাচারালি আমার কপারের ক্ষেত্রে L0 লেন্থ ছিল কপার রডটা ইনিশিয়ালি,
আর আয়রনেরও রডটা ছিল বেসিক্যালি Fe, দুটোরই লেংথ ওয়াজ সেম at T1 degree. Now if you increase the temperature from T1 to T2, তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কপারের যে লেংথটা এসছে সেটা হচ্ছে L1, আর আয়রনের যে লেংথটা এসছে সেটা হচ্ছে L2, দুটোর আলাদা আলাদা লেংথ এসছে। তো অবভিয়াসলি যার আলফা বেশি, এখানে বলে দেওয়া আছে আলফা অফ কপার ইজ মোর, সো L1 will be greater than L2, because the coefficient of linear expansion টা যার বেশি হবে তার এক্সপ্যানশন, লিনিয়ার এক্সপ্যানশন বেশি হয়েছে, সো ন্যাচারালি তার লেংথটাও বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। সো L1 will be greater than L2. সো L1 টা রিসেম্বল করছে বেসিক্যালি কপারকে, আর L2 টা রিসেম্বল করছে Fe কে, তো ন্যাচারালি Fe পোর্শনের লেংথটা বেশি হবে। এই হচ্ছে থিওরি। এবার যেটার আলফা বেশি থাকবে সোজা কথা সেইটার দিকে বেশি, কারণ এটা যেহেতু রডটা আঠা দিয়ে মানে এখানে শোল্ডারিং করানো আছে, দ্যাট মিনস দিস পোর্শন ইজ শোল্ডারিং। তো মিডল যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ, দিস পোর্শন ইজ শোল্ডারিং। তো এই পোর্শনটা শোল্ডারিং করার মানেটাই হচ্ছে এটা একটার থেকে আরেকটা তো বেঁকে যাবে না, এক একটা এক এক রকম ভাবে এক্সপ্যানশন করতে পারছে না, ওই জন্য ওটা বেঁকে যাচ্ছে। স্যার আয়রনের লেন্থটা কেমন করে ইনক্রিজ করবে? আয়রন লেন্থটা তো ইনক্রিজ করবে, ইনক্রিজ তো দুটোই করবে, কিন্তু ওটা বেঁকে যাবে না স্যার, ওটা তো শুধু বেন্ড করবে। তো বেন্ডই তো করেছে, বেন্ড করলেও তো ইনক্রিজ করবে না। ওফো, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। তোমার যদি এইটা থাকে দুটোই তো ইনক্রিজ করবে, হিট দিলে দুটোরই লেন্থ ইনক্রিজ করবে, কারণ টেম্পারেচার T1 ছিল, সো ইউ হ্যাভ অ্যাডেড সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ হিট, তুমি হিট দিয়েছো। তো যদি তুমি হিট দাও তাহলে কি হবে, এই লেন্থটা বেড়ে এটা হবে। তো কোয়াইট ন্যাচারাল, তুমি যদি হিট দাও তাহলে L0 লেন্থটা বেড়ে L1 হবে, L0 লেন্থটা বেড়ে L2 হবে, দুটোরই ইনক্রিজ করবে। কিন্তু ইনক্রিজটা তো স্যার ওইভাবে করতে পারে না, কারণ দুটো লাগানো আছে। তো দুটো লাগানো থাকে, সাপোজ তোমার কপার রডটার সাথে আয়রন রডটাকে ফিক্স আপ করে দেওয়া আছে। সো দিস ইজ ইয়োর কপার রড এন্ড দিস ইজ ইয়োর আয়রন রড। তো এটা T1 এ ছিল, দুটোরই লেন্থ সেম। তুমি যখন হিট দিচ্ছ, সাপোজ তুমি একটা ডেল্টা এইচ একটা হিট তুমি প্রোভাইড করলে, তাহলে এরকম স্যার হতে পারে না, মানে কপারটা এরকম হয়ে গেল এরকম, আর আয়রন যেটা সেটা দেখা হলো বেড়ে আয়রন হয়ে গেল, স্যার এরকম পসিবল নয়, দিস ইজ নট পসিবল। স্যার এখানে এই লেংথটা L1, এই লেংথটা L2, তো আমার ইনিশিয়াল লেংথ যেটা ছিল, দুটোরই ইনিশিয়াল লেংথ ছিল L0, সো আয়রন এন্ড কপার বোথ হ্যাভ দ্য সেম লেংথ, সো এই L0 টা বেড়ে হলো L1 আর এই L0 টা বেড়ে হলো L1, কিন্তু স্যার এই ড্রয়িংটা পসিবল নয়, দিস ইজ নট পসিবল। কারণ যেহেতু দুটো স্ট্রিপ অ্যাটাচ আছে, সেই জন্য কি হবে, মানে এই ধারে তো কোনো কপার রড নেই, এক সাইডে কপার আছে। সো ন্যাচারালি যদি এক সাইডে কপার থাকে তাহলে কপারের যে স্ট্রেচটা, মানে কপারের ইনক্রিজিং লেন্থটা বেশি হবে, আয়রনের কম হবে। সো ন্যাচারালি যখন বেন্ডিং হবে তখন এই ধারটা বেন্ডিং হয়ে যাবে, অর্থাৎ দেখো এখানে কপারের যে আর্কটা, আর্ক মিনস বোঝো নিশ্চয়ই, আর্ক মিনস এখানে এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট, সো এই আর্কটা কপারের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে আর আয়রনের ক্ষেত্রে এটা কম হবে, বিকজ দ্যাট সার্কামফারেন্স পার্ট, এই যে আর্কটার যে পার্টটা, সেটাই তো তোমার অ্যাকচুয়ালি যেটা আসছে সেটাই হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেংথ, মানে চেঞ্জ ইন লেংথ হয়ে যে লেংথটা তুমি পেয়েছো এটা তোমার লেংথ হয়ে গেল, আর এটা তোমার আয়রনের লেংথ। কারণ ওটা লম্বালম্বি ভাবে এরকম বাড়বে না, ওটা এরকম বেঁকে যাবে, এরকম ভাবে বেঁকে যাবে। এবং বাঁকাটা কোন দিকে হবে স্যার, যার এক্সপ্যানশনটা বেশি, কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন যার বেশি হবে তার বাইরের দিকে সে থাকবে। মানে বেন্ডিংটা হওয়ার সময় তোমার মনে হতে পারে যে আয়রনটা এরকম কেন বেন্ড হলো না, সাপোজ এরকম তো বেন্ড হতে পারতো, সো দিস ইজ Fe and this is your copper. স্যার এরকম বেন্ড হবে না, কারণ আয়রনটা বাইরের দিকে থাকতে পারে না, বিকজ আয়রনের কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন অফ সলিড ইজ লেস কম্পেয়ার টু কপার। সেই জন্য আয়রনটা কখনোই বাইরে থাকবে না, আয়রনটা ভেতরে থাকবে, কপারটা বাইরে থাকবে। অর্থাৎ সার্কামফারেন্স যেটা, তার যে আর্ক, সেই আর্কটা কপারের এক্সপ্যানশনটা বেশি হয়েছে, আয়রনের কম, বিকজ আয়রনের আলফা কম, কপারের আলফা বেশি। তো যার আলফাটা বেশি হবে সে বাইরের দিকে থাকবে। ক্লিয়ার? এ পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়ে গেল? এনি কোয়েশ্চেন? এবার এটা ক্যালকুলেশনস কি করে হয়, এবার নাও উইল গো বাই দ্য ক্যালকুলেশন প্রসেস।
যে এটার ক্যালকুলেশনসটা তুমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করবে। সো ক্যালকুলেশন করার সময় তোমাকে একটা ধরো একটা প্রবলেমস দেওয়া হয়েছে বা কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে, স্কুলের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন, তাতে বলছে যে হোয়েন, হ্যাঁ বলো স্যার, আয়রনের পার্টটার উপরে দুটো ফোর্স ওয়ার্ক করবে, আয়রন নিজের লেংথ ইনক্রিজ প্লাস পুলিং প্রডিউস বাই দ্য কপার ফোর্স অ্যাজ ইট ইজ মোল্ডেড টু দ্য, নো নো, ইট ইজ বেসিক্যালি দুটো ফোর্স কাজ করবে। তোমার নর্মাল, হ্যাঁ এইভাবে তুমি দেখতে পারো, এই একটা ঠেলছে, ওটা বেসিক্যালি ফান্ডাটা হচ্ছে আয়রনের রডটা লেংথটা ইনক্রিজ করবে, কপারটার ইনক্রিজ করবে, কিন্তু এই কপারটার বেশি করবে, আয়রনটার কম করবে, কিন্তু যেহেতু রাইভেটেড আছে ওই জন্য ওটা বেঁকে যাবে। এবার বেঁকে যাওয়ার কারণটা কি, সেটার কারণ হিসেবে দেখাতে গেলে তুমি যেটা বলছো তার কারণ হচ্ছে স্যার কপারটাও এক্সপ্যান্ড করতে চাইছে, আয়রনটাও এক্সপ্যান্ড করতে চাইছে, কিন্তু দুটো সেম এক্সটেন্টে এক্সপ্যানশন সম্ভব নয়। তো আজকে যদি দুটো আলাদা আলাদা থাকতো, সাপোজ দিস ইজ আয়রন, এটা ধরো আয়রন রড আছে, দিস ইজ কপার, তাহলে এটার এক্সপ্যানশন এরম ভাবে হতো, আর এখানে আয়রন থাকলে এটার এক্সপ্যানশন এইদিকে হতো, লিনিয়ার এক্সপ্যানশন। কিন্তু এই রডটার সাথে এই রডটা অ্যাটাচ আছে, অ্যাটাচ মানে এরকম। সো যদি অ্যাটাচ থাকে সেই ক্ষেত্রে তো এরকম ভাবে অ্যাটাচ আছে, দুটোরই লেংথ সেম, তো অ্যাটাচ থাকলে কি হবে, এটা আলাদা করে বাড়তে পারবে না, অথচ চাইছে বাড়তে, তখন এই বেন্ডিংটা এরকম হয়। সো এইভাবে বেসিক্যালি বেন্ডিংটা উই হ্যাভ সিন ওভার হিয়ার। এই হচ্ছে ফান্ডা দুটির সময়, ক্লিয়ার? এবার দেখো এটাকে ক্যালকুলেশনস করে কি করে বার করতে হয়, বা এটার বেসিক জিনিসটা কি সেটা ধরো এখানে বলছে when the two rods having expansion coefficient এই যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা দিয়েছে α1 and α2, সো এখানে বলেছে α2 যেটা আছে গ্রেটার দ্যান α1, এবং and width is d, এইটা বলে দিচ্ছে width is d, আচ্ছা d টা হচ্ছে width, and these are heated, এটাকে হিট করা হয়েছে, এই দুটো রডকে তুমি এবার হিট করেছো। সো যদি তুমি হিট করে থাকো, সো এই these two rod are heated, then the radius of the rod of expansion, তোমাকে বার করতে বলেছে, then the radius of the rod of expansion, radius of the rod of expansion এটা কত, radius of the rod of expansion, সেটা বার করার ফান্ডাটা কি। তো ধরা যাক তোমার এরকম ভাবে ফার্স্টে রডটা আছে, দুটো মেটেরিয়ালের তৈরি, সো এই পোর্শনটা একটা রড, ধরা যাক এই মেটেরিয়াল যেটা আছে, আর এটা হচ্ছে α1, এটা হচ্ছে α2, দুটোরই ইনিশিয়াল লেংথ সেম। এবার তোমার এই যে টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচারটা এখানে ধরা যাক T0 আছে, এখান থেকে তুমি বাড়িয়েছো, মানে রডটা এরকম বেঁকে গেল, সো α2 বড় আছে, তার মানে এরকম বেন্ডটা করলো। So you have increased the temperature from T0 to T1. তো T0 থেকে T1 করলে এইভাবে রডটা বেঁকবে, কারণ আমার α2 is greater than α1, এখানে বলে দিয়েছে that α2 is greater than α1, তার মানে α2 টা বেশি বেন্ড করবে, মানে circumference of the arc will be more in case of α1 than এই α2 বেশি হবে, α1 কম হবে। এবার এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা, মানে এখান থেকে যে এইটুকু এই থিকনেসটা যদি d হয়, তাহলে এখান থেকে তুমি যদি এটা বাড়িয়ে আনো, সো দিস ইজ গোয়িং টু মিট ইনটু এ পার্টিকুলার পয়েন্ট, এখানে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে এটা মিট করছে। এবার যে পয়েন্টে এটা মিট করছে, সাপোজ আমাকে যদি বার করতে বলে এই অ্যাঙ্গেলটা সাপোজ থিটা, তাহলে যদি এটা থিটা হয়, তাহলে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমার উপরের পোর্শনটা আছে α2, দিস ইজ α2, আর দিস পোর্শন ইজ α1, তো এটাও আমার d, আর এখান থেকে এইটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার r। তার মানে আমি যদি এটা O পয়েন্ট ধরি, আর এইটাকে C পয়েন্ট ধরি, আর এইটাকে B পয়েন্ট ধরি, তাহলে আমি বলতে পারবো BC যে লেংথ, সেই BC লেংথটা হচ্ছে d, আর OC যেটা সেটা হচ্ছে r প্লাস d। তো r টা আমি বেসিক্যালি ক্যালকুলেট করছি, এই r টা
নিচের রডটার জন্য, আর উপরের রডটার জন্য আমি আর প্লাস ডিটাকে নিচ্ছি। তো তোমাকে যদি এখানে আরটা কেউ ক্যালকুলেট করতে বলে, তখন আরটার ভ্যালুটা এইভাবে ক্যালকুলেট হয়, আর ইজ ইকুয়াল টু ডি ইন্টু আলফা 2 মাইনাস আলফা 1 ইন্টু ডেল্টা টি। এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা, যেটা দিয়ে আমরা আরটাকে ক্যালকুলেট করি। এবার এটা বার করার যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা এখানে ওই বাইনোমিয়ালি ইউজ করছি, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে স্যার প্রথমে আমার দুটো লেংথই L0 ছিল, তো এটার যে ইনক্রিজ হয়েছে, সাপোজ আমি এটার ইনক্রিজটাকে ধরছি কথার কথা L2, আর এটার যে ইনক্রিজ হয়েছে আমি যদি এখান থেকে ধরি, সো এই ইনক্রিজটাকে আমি ধরছি L1, এইটুকু লেংথ হচ্ছে। তাহলে আমার L2 যে করেসপন্ড করছে মানে জিনিসটা, L2 এর জন্য ইনক্রিজ তাহলে মিলব 1 প্লাস আলফা 2 ইন্টু ডেল্টা টি। দিস ইজ মাই ইকুয়েশন নাম্বার 1। কারণ আমার L2 যে লেংথটা, ইনক্রিজ ইন লেংথটা এটা আসবে, আর নিচে যেটা আছে স্যার দুটো আলাদা আলাদা মেটেরিয়াল ধরে নাও না, এটাকে ধরো L2 মানে এটা নাম্বার 2 মেটেরিয়াল, এটা নাম্বার 1 মেটেরিয়াল। সো এবার নাম্বার 1 মেটেরিয়ালে যদি L1 ইনক্রিজ হয়, সো ইট কাম ডাউনস টু L0 ইন্টু 1 প্লাস আলফা 1 ইন্টু ডেল্টা টি। সো দিস উইল বি মাই ইকুয়েশন নাম্বার 2। তাহলে আমার যেটা চেঞ্জ ইন লেংথ, সো এই চেঞ্জ ইন লেংথটাকে যখন আমি বার করব, তখন ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এই যে L2, এই L2 মানে কোনটা? তোমরা একটা ফর্মুলা জানো কিনা আমি জানি না, এটা তো মেনসুরেশনে তোমরা পড়েছো, যে এইটা যদি থিটা অ্যাঙ্গেল হয়, আর ইফ দিস ইজ আর and if this is L, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এটাকে S বলি, তাহলে মেনসুরেশনের ফর্মুলাটা হচ্ছে, লেখা যায় S is equal to R into theta। এটা আমি একদম প্রথম দিকে যখন ক্লাস নিচ্ছিলাম ইন দ্য মান্থ অফ জুন, তখন এই ডিসকাস করেছিলাম যে এইভাবে আমরা আর্কের যে লেংথটা মানে এসটাকে কি করে বার করতে পারি। দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য লেংথ অফ দিস আর থিটা, এস ইজ ইকুয়াল টু আর থিটা, এই ফর্মে বার করি। তো ঠিক সেম জিনিসটা আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি। আমার যে L2 এর ভ্যালু, তাহলে স্যার L2 এর ভ্যালুটা কত আসবে? L2 এর ভ্যালু হচ্ছে এই গোটাটা, সো ইট কাম ডাউনস টু L2 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার L2 এর জন্য আমার এইটা হচ্ছে ভ্যালু অফ আর। তাহলে সেটা লেখার সময় আমি লিখতে পারি আর প্লাস ডি ইন্টু থিটা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু L2। ঠিক সেইভাবে আমি যখন L1টা বার করছি, L1 এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে আর ইন্টু থিটা। সো তার মানে আমার বেসিক জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এই দুটো ইকুয়েশনে, যে আর প্লাস ডি ইন্টু থিটা বাই আর ইন্টু থিটা, দুটোকে আমি ডিভাইড করছি, মানে L2 বাই L1 এটাকে আমি ডিভাইড করছি। সো উই আর গোয়িং টু গেট 1 প্লাস আলফা 2 ইন্টু ডেল্টা টি বাই 1 প্লাস আলফা 1 ইন্টু ডেল্টা টি। সো থিটা থিটা কেটে গেল, সো আলটিমেটলি ইউ আর গোয়িং টু গেট r plus d divided by r, and that is equal to 1 plus alpha 2 into delta t divided by 1 plus alpha 1 into delta t। এই জিনিসটা এইভাবে পাওয়া যায়। এবার এটাকে সিম্পলিফাই করলেই তুমি ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস। ওটাকে সিম্পলিফাই করলেই তুমি আরামসে ওটা পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে তোমার মেন জিনিসটাকে কি করে বার করে, মানে রাইভেটেড স্লিপের ওপর কিন্তু প্রবলেমস আসছে ইদানিং কালে। So this is the way you can find out bimetallic strip, riveted strip, এইগুলো খুব দেখে থাকবে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। These are the things which they are normally given over here, যে bimetallic strip বা এই ধরনের স্ট্রিপের উপর কিভাবে বার করে। কারণ এই ফর্মুলাটা S is equal to R theta if you just simply use, তাহলে তুমি আরামসে এটা বের করে ফেলতে পারবে। মানে this is your L2, this is your L1, so L2 value you can find out by using this particular formula. L1 value you are getting by using this formula. So R plus D into theta, R into theta. So you can find out easily this formula. So এইভাবে আমরা টোটাল জিনিসটাকে বার করে দেব। কারণ S is equal to R theta, এই ফর্মুলাটা is very very useful formula over here. এইটাই ইউজ করা হয় সব জায়গায়, যত জায়গায় মোরাললেস দেখবে এইটাই মেইনলি আমরা ইউজ করে থাকি। বাইমেটালিক স্ট্রিপ বার করার জন্য we are using this formula.
এবার হাইড্রোস্ট্যাটিক্স এর ব্যাপার আসবে তার সাথে সাথে আমাদের, এবার আমরা ফ্লো অফ লিকুইডস এর বেসিক জিনিসটাই ঢুকবো। তো সেখানে আমাদের প্রপার্টিস অফ লিকুইড যেটা, তো একটা প্রপার্টিস অফ লিকুইডের দুটো পার্ট থাকে। এটা আমাদের সলিডটা, এবং সলিড করাতে করাতে আমরা থার্মাল প্রপার্টিসটাকেও লিঙ্ক করলাম, মানে প্রপার্টিস অফ সলিড অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ লিকুইড একসাথে দুটো চ্যাপ্টারকে করানো হচ্ছে, তার সাথে থার্মাল প্রপার্টিস অফ ম্যাটারের কিছুটা পোর্শন গুলো আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, কারণ তিনটে চ্যাপ্টার কোরিলেটেড খুব। সো এটা গেল একটা পোর্শন দেখিয়ে দেওয়া হলো। আপ টু দিস লেভেল আমার মনে হয় মোরাললেস ব্যাপারটা ক্লিয়ার, যে বায়োমেটালিক স্ট্রিপে কি হয়, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিনারিও হ্যাভ ডিসকাসড। এবার আমাদের দেখতে হবে বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট অফ হাইড্রোস্ট্যাটিক্স, তার সাথে আবার এটা রিলেশন কি করে, মানে যেটাকে বলে ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স। So we'll take a look into this area of fluid statics. আচ্ছা, ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এর আরেকটা পার্ট হচ্ছে ফ্লুইড ডাইনামিক্স। দুটো পার্ট হয়, একটা ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স, একটা ফ্লুইড ডাইনামিক্স। যখন আমরা ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স বলছি, তার মানে ফ্লুইড মানে লিকুইড, আর স্ট্যাটিক্স মানে অ্যাট রেস্ট। সো এনি কাইন্ড অফ ফ্লুইড হুইচ ইজ অ্যাট রেস্ট, সেই পার্টটাকে ডিসকাস করছি যখন আমরা ফিজিক্সে, তখন আমরা বলছি ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স। আর যখন এনি কাইন্ড অফ লিকুইড হুইচ ইজ ইন মোশন, ডাইনামিক্স মিন মোশন, তো যখন আমরা ফ্লুইডটা ইন মোশনে আসছে, মানে লিকুইড ইন মোশন, লিকুইড অ্যাট রেস্ট, তখন আমরা ফ্লুইড ডাইনামিক্স বলছি। সো ফ্লুইড স্ট্যাটিক্সে যে জিনিসগুলো আমরা মেনলি ইউজ করে থাকি, তার মধ্যে একটা ইউজ করি আর্কিমিডিস প্রিন্সিপাল ইউজ করে থাকি, আর 2 নম্বরে ইউজ করে থাকি মেনলি পাস্কালস। এই দুটো ফর্ম আমরা নর্মালি ইউজ করে থাকি ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এর ক্ষেত্রে। ফ্লুইড ডাইনামিক্স আমরা পরে দেখবো, এখানে আমরা বার্নৌলিস থিওরেম প্লাস আরো অনেক কিছু ইউজ করি, আমরা পরে আসছি ফ্লুইড ডাইনামিক্সটা। So once we talk about the Pascal's law and Archimedes principle, যেটা মেনলি আমরা ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এ ইউজ করে থাকি, আমরা সেইটার দিকে আগে জোর দিয়ে দেখবো যে কি ব্যাপারটা ঘটে ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এ।